परम दयाल ठाकुर मोर, परम आराध्या जगज्जननी शिशु बड़मा, परम पूज्यपाद शिशु बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री चरण रे मोर प्रणाम। आज ये जो विषयटी उपरे आलोचना रहुची से विषयटा हउची कौन नाम ध्यान रे जो आम चिंता करुचे से चिंता किपरि सफलता को आनी पारे। प्रथम कथा हला आमे माने प्रथमे भाबिवा दरकार कौनसी ठाकुरंकर माने भावधारा रे अलौकिकता नाही। गोटे कखारुटा एते बड़ हो जाइए कि लाउटा एते बड़ हो जाइए ठाकुर को प्रश्न पचारे ठाकुर कहते कौ उपादान कौन कौन जिनस सेटा एते बड़ हो जाइए माटीर कौ सार कौ एनवायरनमेंट मिली जे बड़ हो जाइए खोजा पड़ो जमी सबुठी भी हो पारे जो भी चाहिए आम से साइंस चाहिए ठाकुर लॉजिक खोली ठाकुर आमर वर्तमान जो आचार्य देव अच्छा से तो कंप्लीटली अलौकिकतार विरुद्ध है। तो मते एबे जो आचार्य देव अच्छा वर्तमान आचार्य देव तांको ठारू मु यथेष्ट भरी भरी करी जिनस पाई दीक्षा परठू बहुत दिन धरिक मु आ बाट मिलू नथिला किंतु अनुसरण करली जेतेबेले तांको बहुत जिनस पाइली आ मोर जातक जहाँ लेखा है तार प्रभाव ये 2-3 वर्ष भितर नाही। तो आपण को मु गोटे माने एग्जांपल देकी कहिले आपण बहुत बुझिबे। नाम ध्यान जे मो जीवन चेंज कर देछि, नाम ध्यान जे मो घर को चेंज कर देछि, नाम ध्यान जे मो घरर सदस्य मानक भितरे रक्त रे पसि जाइछि, रक्त रे ब्लड रे मो भितर तो छाड़ सदस्य को रक्त रे पसि जाइछि। जे विश्वास आसी जे नाम ध्यान जोगु एक्चुअली मनुष्य चेंज होइछि नले ये मनुष्य चेंज हेई न थांता। पुणी नाम ध्यान को करेछि किए ना शिशिर आचार्य देव। तो देखंतु भाई माने केते डिस्टर्ब करछन देखंतु एमति हेले कोन म्यूट करंतु भाई माने समस्ते दया करी म्यूट करंतु। नमिता खोजिबी कोड नॉइज आछी म्यूट कर दियो अपन नमिता हबो प्रधान कोन जानि नमिता परना प्रधान के म्यूट करंतु जानि कर परना देली म्यूट कर देली। हां दया करी के डिस्टर्ब करिवेनी मो टिके आपण जदि पाइबा ପାଇଁ चाहउछन समस्त टिके सहयोग दरकार। ठीक अछि। सो नाम ध्यान टा एक्चुअली आमर बहुत इष्ट कर्म रही मुता भीतर देखी जेते दिन लंबा समय धरिकी दीक्षा नेवा परठू 2011 रु 2000 केते 21 पर्यंत भाभी न तो 11 वर्ष मो मंदिर सत्संग उत्सव मुझे सत्संग करछि हुए तो आपण भाभी पारिबेनी प्रत्येक मास गोटे गोटे सत्संग हब ही हब आ प्रत्येक दिन गोटे गोटे सत्संग अटेंड करवा हब ही हब आ प्रत्येक दिन मंदिर प्रेयर करवा हब ही हब आमे बापा माँ पिला माने समस्ते मंदिर रे प्रेयर करछो एवं प्रेयर करिया पे गोटे कार भी किनिली समस्ते जाइकी प्रेयर कर परिबे। मु ये घटना गुडा काहे की कहूची टिके आपण हाथ जोड़ी की सुनिबे निवेदन करछु सुनिबे आर इफेक्ट गुडा किंतु बेसी आसीनी। आमे सकाळु प्रेयर करिया जाऊ गाधे पाधे गोटे बहुत भलो लागे एवं प्रेयर करू पुणी सत्संग भी प्रेयर करके आसिके अटेंड करू सत्संग पुणी घरे भी सत्संग करू। ठीक अच्छे किंतु या भीतर दे कि गोटे बहुत बड़ जिनस अच्छी जोटा बुझीबार अच्छी देखंतु आमे जेतेबेले प्रेयर को जीवु सकाळु उठिबु बाहरिबु एवं पहुंचीबु तो आमे बहुत किछि माने केवल कार्य रे व्यस्त रहू। प्रेयर टी केवल 10 मिनिट हुए
ବାଣୀ ପାଠ 10 ମିନିଟ୍ ହୁଏ, ନାମ ଧ୍ୟାନ 5 ମିନିଟ୍ ହୁଏ। ଆ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାତି 4ଟାରୁ ପୁରା ପ୍ରେୟାର ସରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତା ଫଳ ଅଲଗା। ତା ଫଳ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିଲେ ଯେମିତି ଖୁସି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗେ। ଏଇଟା ନୋ ଡାଉଟ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତାପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦୁନିଆଟାକୁ ଦେଖୁ, ପୁରା ଡାଉନ ହେଇଯାଏ ମାଇଣ୍ଡ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ, ଖୁସି ହଉ, ନାମ ହୁଏ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମାଇଣ୍ଡରେ। ସେ ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଥଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକରେ ବି ସେଇଆ, ଗୋଟେ କରିକି ମାନେ ସେବା ଦେବାର ଭାବ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିକିରି କାମ କରିବାର ଭାବ, ଟ୍ୟୁନ୍ ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ କାମଟାକୁ ଫୁଟେଇବାର ଭାବ, ସବୁଥିରେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଛି। ଏ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଇପାରିବେନି। ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଇଠି ହିଁ ମିଳିବ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ 2000 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଥିଲି ଅପ୍ ଟୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 2021 କି 20 ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନଟା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବି, 3 ଘଣ୍ଟା ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଗରୁ ତ ମୁଁ କହିଛି ସସ୍ମିତା ମାଙ୍କୁ କୋଉ ଟାଇପର କରିବା କଥା, ପ୍ରଥମେ ବସି ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦିଏ। ତ ମୁଁ କଣ କରେ ନା 5 ମିନିଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବୋଧେ ଶିଖି ବି ପାରନ୍ତି କହିଲେ, ଯେ ଧର ମୁଁ ଅଫିସକୁ ଗଲି, ଆଗେ ଚେୟାରରେ ବସିକି 5 ମିନିଟ୍ ନାମ କରେ, ବାହାରିବି ତ 5 ମିନିଟ୍ ନାମ କରେ, ଘରେ ପଶିବି ତ 5 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରିକି ବସିବି, ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରିବି ତ ଧ୍ୟାନ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ବାହାରିବି। ଏମିତି କରିକି ଦିନ ସାରା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି 5 ମିନିଟ୍ କରି ମୁଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା କରିଦିଏ। ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍‌କୁ 10 ମିନିଟ୍ କରେ। ଏମିତି କରି ମତେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ଭାବ ଆଣେ ଯେ ମୁଁ ଅଧିକା କରୁଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜ ଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ଦିନେ ରବିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଟି ଦିନରେ ଖାଲି ଥିଲେ ଘରେ ଏକାଥରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, 20 ମିନିଟରେ ହଲଚଲ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ 30 ମିନିଟ୍, ଏମିତି 45 ମିନିଟ୍, ପୁଣି ଘଣ୍ଟେ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ 3 ଘଣ୍ଟା ବସି ପାରୁଛି କି ନାଇଁ ଭାବେ, ଦେଖେ, ଆଉ ବସେ। ତ ବସିବା ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ରାଲି ଟାଇମରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଟା କଣ ହବ? ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା ଆସେ ଭାଇ ସେ ସମୟରେ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗପୁ, ଗୁଲି ଖଟି କରୁ, ଥଟ୍ଟା କରୁ, ମଜା କରୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସେ, ବାହାର ଦୁନିଆରେ ବୁଲିଲେ ଚାଲିଲେ ଯାହା ଆସେ, ସେଥିରେ ବସିଲେ ବି ସେଇଆ ଆସେ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବହି ପଢେ, ସେ ଯାହା ବି ଭଲ ଜିନିଷଟା ପାଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖେ, ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ରଖେ ଠିକ ଜାଗାରେ। ତ ନାମ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ରଖିଥାଏ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ପୁରେଇକି ରଖିଥାଏ, ଯେତେ ଯାହା ପଢିଛି ମୋର ଦୀକ୍ଷା ପରଠୁ। ତ ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଥରେ ଖୋଲେ ଏବଂ ଦେଖେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଆଇଡଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଡିସ୍କସନ, ଆଜି ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟା ଯାଇଛି ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 3 ଥର 4 ଥର ଟପିକ ନିଆ ହେଇଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯୋଉ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡରରେ ରଖିଥାଏ, ତାକୁ ମୁଁ ପଢିଛି। ତ ଦେଖିଛି ଯେ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତାଟା କଣ ହବ, ସେଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି ସେଇ ସମୟରେ। ସେଇ ସମୟରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନାମ ଧ୍ୟାନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚିନ୍ତାଟା। ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଠାକୁର ସେ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ସବୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବେ ମୋବାଇଲରେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଠାକୁର ଯେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଇନିସିଆଲି ତ ହଉନଥିଲା, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଭାରି ଅହଙ୍କାରିଆ ଲୋକ ମୁଁ, ଆଉ ଭାରି ଚିଡଚିଡିଆ ଲୋକ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲାସ ହୁଏ ମୋର। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଇନିସିଆଲ ଅବସ୍ଥା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ଭାବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ସଂଘାତ ଆସୁଥାଏ, ଘରେ, ପରିବାରରେ, ବାହାରେ, ସବୁ କାମରେ ସଂଘାତ ଆସୁଥାଏ, ମନ୍ଦିରରେ ବି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସଂଘାତ। ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବି ଗୋଟେ, ସେ ଜିନିଷଟା ପାଉନଥିବି, ତାପରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଥିବ, ଏଇ ଟାଇପର ହୁଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଉଥାଇପାରେ। ତ ସେଇଗୁଡିକ ମୋର ସେଇ ସମୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୁଏ। ଠାକୁର ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାଟାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିକି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ କରେ। ଆଜି କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକର କାରଣ କଣ, ନିରାକରଣ କେମିତି କରିହବ? ଫାଷ୍ଟ, ଯେ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କାମରେ ଦାୟୀ କେମିତି ନା, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ମୋର ଭୁଲ କଣ ନା, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଭୁଲ ଯଦି
ପାଞ୍ଚଟା ଥାଏ, ମାନିନିଅ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ହଉଛି ପାଞ୍ଚଟା ଥାଏ, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୋ ପାଞ୍ଚଟା ଭୁଲ ଭିତରୁ କିଛି ଭୁଲ ତାକୁ ପାଞ୍ଚଟା ଭୁଲର କିଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବ। ମାନିନିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟା କହିବି କିନ୍ତୁ ଜୋରରେ ରାଗିକି କହିଦେଲି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଭାବନା ଆସିଲା, ସେ ଫଟକିନି ରାଗିଗଲା। ମାନିନିଅ ସେଇ କଥାଟା ଧର ଯେ ମୁଁ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ କହିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଏସରେ କହିଥାନ୍ତି, ମିଠା କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ଚିଡିଥିଲେ ବି କମ ଚିଡିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ଚିନ୍ତାଟା ଭୁଲ, ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିଟା ଖରାପ, ମୋର ଯୋଉ ଚାଲିବା ଚଳଣିଟା ମୋର ଭୁଲ ଖରାପ, ଯାହା ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେଇ ଲୋକଟାର ବି କିଛି 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 ଜିନିଷ ଭୁଲ ହଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର କିଛିଟା ଭୁଲ ଗୁଡାକୁ ସଜାଡେ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରେ ଯେ ହଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ବି ମତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ ଦବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟା ସତ୍ୟାନୁସରଣ କହିଲି, ମୁଁ ଦଶର ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଗେ ଧାମଧ୍ୟାନରେ ଆଣିଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର କୁହା ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି, ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଗେ ଆଣେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ହିଁ ମୋର ନାମଧାନ ପୁରା ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପଳେଇଯାଏ। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଠାରୁ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମେ ବି ମୋ ମିସେସ୍ ଠାରୁ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଘରରେ କି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭୁଲ କହିଦଉଛି। ଯୋଉ କଥାଟା ଚାହୁଁଛି କହିବାକୁ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗରେ କହୁନି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ବିଚାରଟା ଠିକ ଆସିବ, କହିବେ କେମିତି ସେମିତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ରେଗୁଲାର ଯେତେବେଳେ ଖିଟପିଟ ହୁଏ କି ଅମଳ ହୁଏ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଚଳଣିଟାରେ ସେମିତି ହିଁ ପଶିଯାଏ, ଆମ ମୁହଁରୁ ହିଁ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇକି ବାହାରିଯାଏ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ରୋକି ପାରୁନା। ଏହା ହିଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି ନା ଭୁଲଟା ହଉଛି, ମତେ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତାଠୁ ଭଲ ଆଶା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ଦବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ଆଗେ ଭଲ ଦେବାକୁ ଆଗେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାପରେ ଯାହା ହଉଛି ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି କରି କରିକି ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲା ବେଳେ ମନେ ପଡେ ଯେ ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ମୁଁ ତ ଭୁଲ କହିଦେଲି, ପୁଣି ଯୋଉଟା ଚାହୁଁନି ସେଟା ହେଇଗଲା। ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପଡେ ଏବଂ ଭୁଲ କରିବା ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏମିତି ବୋଧେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିବ ମୋର ଏଇଭଳିଆ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଭୁଲ ହଉଛି, ଯଦିଓ ମନେ ବି ପଡିଗଲା କାହିଁକି ସେ ଭୁଲଟା ହଉଛି, ଭିତରୁ କାହିଁକି ସେ ଭୁଲଟା ଯାଉନି, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିକି ଦେଖେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ଆସୁନି, ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତି କ୍ଷମା ଭାବ ଆସୁନି, ଲୋକ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଭାବ ଆସୁନି। ଲୋକର ଚପଲଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ କେବେ ଦେଖୁନି ଯେ ସେ କଣ ଭାବୁଛି, ସେ ତାର ବିଚାର କଣ, ହଁ ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମାନ୍ୟ ମୋ ମିସେସ ର ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଦେଖିବି ଯେ ଶାଶୁ ଗାଳି ଦେଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଗାଳି ଦେଲେ, ତା ମନଟା କେମିତି ହେଇଥିବ, ଖାଇବା ସମୟରେ କଣ ହେଲା, କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲା, ଆମେ ଗାଳି ଦେଲୁ। ତାହେଲେ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ବୁଝିପାରିବା ଆମେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁଲ କରୁଛେ। ମତେ ବି ମନେ ପଡେ, ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାପରେ ଥିଲେ, କି ମୋ ମନଟାକୁ କିଏ ବିଗାଡି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ହୁଏତ ଆଉ କାହା କାମକୁ ବିଗାଡି ଦିଏ। ତାହେଲେ ସେ ବି ତ ସେ ବିଗାଡି ଦିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ସେ ଭୁଲଟାକୁ ଧରିବି। ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ, ଛୋଟ ଚପଳମତି ପିଲା ଟିକେ ଟିକେ କୋଉ କେସରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଠିକ ନା। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଷ୍ଟଡି କରୁନା, ସେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଳି ଦଉ। ଆଉ ଗାଳି ଦେବାର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି, ଲୁଚାନ୍ତି। ପରେ ଲୁଚେଇବାର ପ୍ରଭାବରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ଆସେ, ଏବଂ ସେଇ ଭୁଲ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଭାବିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଆରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ମାନେ ଭୟଭୀତ କରେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ତା ମନରେ ଡର ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୁଚଉଛି, ଲୁଚେଇକି ଭୁଲ କରୁଛି। ତାହେଲେ କାରଣଟା ତ ମୁଁ। ସବୁଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସବୁ ଯାକ ଭୁଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏକି ଘରେ ଅଛି, ଯିଏ ସବୁ ଭୁଲର କାରଣ। କହିବା ଢଙ୍ଗ ଠିକ ନାହିଁ, କରିବା ଢଙ୍ଗ ଠିକ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦିଓ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଖାଲି ଠିକ ରଖିଲେ ହବନି। ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁଣି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଠିକ ଦରକାର ନା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଠିକ ନହେଲେ ସବୁ ଲୋକ ତ ଏତେ ମାନେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି ଯେ ବୁଝିଯିବେ ମୋ ଭିତରଟା ଏବଂ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି ଦେବେ। ତ ଏଇ ନାମଧ୍ୟାନ ବାରମ୍ବାର କରିବା, ଟପିକ କେବଳ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଯେ ମୋର ଭୁଲ କାହିଁକି ହଉଛି, ଆର ସମାଧାନଟା କଣ ନା, ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଦରକାର। ମତେ ବି ଲୋକ କ୍ଷମା କରୁଛି, ତାକୁ ବି କ୍ଷମା କରିବା ଦରକାର ହେଲା। ମତେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ସହି ବହି ମତେ ଚଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ସହି ବହି ମତେ ଚଳିବାକୁ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ, ତା କାରଣ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହୁ, ମାନେ ମାନେ ସୋସିଆଲ କାମ ଗୁଡାରେ ବେଶୀ ଇନଭଲଭ ହଉନା, ମାନେ ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ଘଷି ମାଜି ହେବାଟା ଶିଖିନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ରହିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବିଚାର, କାମ, ପବ୍ଲିକ ସହିତ ରିଲେସନସିପ ବେଶୀ ବଢିବ, ପବ୍ଲିକ ର ଦାୟିତ୍ୱ ନବା,
ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ହବ, ଏଇଗୁଡା କେବେ ନା କେବେ ଉଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ପବ୍ଲିକ ସହିତ ମିଶି ହବନି। ତ ଯେତେବେଳେ 2021 ପରଠୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମଣିଷକୁ ପୋଷଣ ଦେବା ବଢେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆଇଡଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଡିସ୍କସନ ଗ୍ରୁପ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଲା, ଲୋକ ବଢିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲା, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ କଟି ବି ଗଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବି ବଢିଲା। ଏମିତି ହେଇକି ବହୁତ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କଲି, ଦେଖିଲି ମୋର ଗୁଣଟା ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି ନାମ ଧ୍ୟାନ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ରେଗୁଲାରିଟି। ଆଜି ଯୋଉଟା ଭାବିଲି, ପୁଣି କାଲି ଭିତରେ ପୁଣି କୋଉଠି ଝଗଡା ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁଣି କୋଉଠି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବି, ପୁଣି କାଲି ଧ୍ୟାନ ବେଳକୁ ଭାବି ପୁଣି ଦେଖ ରିପିଟ ହେଲା ସେ ଝଗଡା। ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଥିଲି ସେଟାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କଲିନି, ଚେଞ୍ଜ କଲିନି। ତ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ତିଆରି ହୁଏ, ଯେ ବନ୍ଦ କରିବା କି ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କି ମୋଲ୍ଡ କରିବା, ଇଏ କରିବା। ଦିନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡାଏ ଅନାପ ଶନାପ ନିବେଦନ ହଉଛି, ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ନିବେଦନ ହଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଚିଡନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଚିଡନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିଡିଲା ଭିତରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଚିଡିଲା ବେଳକୁ 1 ଦିନ 2 ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି ମତେ ଥଣ୍ଡା ହବାକୁ। ଇଏ କେମିତି ହଉଛି? ତା ମାନେ ତାଙ୍କର ଚିଡିବା ଭାବଟା ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭାବଟା ଭାରି ଭଲ ପାଇବାର ଭାବ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ହଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡା ସବୁ ବୁଝିଲି। ତାପରେ ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଭିତରେ ରାଗ କମୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ମୋ ରାଗ ଠାରୁ ଯଦି ବହୁତ ହୁଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ଲଜିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ମୋର ଭିତରର ଭଲ ପାଇବା ମୋର ସେ ଲୋକର ରାଗ ଠାରୁ ଯଦି ଖୁବ ଅଧିକା ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୋ ରାଗଟା ହିଁ ଉଡିଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଲଜିକ। ଏଇ ଲଜିକ ମତେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ଆଜି। ଏଇ ଲଜିକ ଆଜି ମତେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଓକେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲି, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜି, ନାଇଁ ସେ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ ଅଛି, ବିଚାର କରିବା, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, କଣ ବୁଝିବା, ତାକୁ ସବୁ ତା ଖୁସିଟାକୁ ଆଗେ ଦେଖିବା, ମଣିଷର ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଦେଖିବା, ମଣିଷର କଣ ଖୋଜୁଛି, ତା ଭିତରର ଡାକଟା କଣ ଦେଖିବା। ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବୁଝି ବୁଝି ଆଜି ଆମେ ଗ୍ରୁପଟାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି କଣ? ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭୁଲ କରୁଛି ତ କ୍ଷମା ମିଳୁ, ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଛି କ୍ଷମା ମିଳୁ। ଆଉ ମଣିଷ କଣ ଚାହୁଁଛି ନା, ସେ ବାଟ ପାଉନି। ହଁ, ଗୋଟେ ମାନିନିଅ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଲ, ଗାଡି ଚଲଉଛି, ଟ୍ରେନ ଚଲଉଛି, ସେ ନାମ କରିବ କେମିତି, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କରିବ କେମିତି, ତ ବାଟ ପାଉନି। ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବାଟରେ ବାଟରେ କୋଉଠି ନା 30 ମିନିଟରୁ ଅଧିକା ରହୁଥିବ ନା ଟ୍ରେନ, ସେଠି ବସିଯିବ। ଆରେ ବାଟ ପାଇଗଲା, ହଁ ଆଜି ରାଜି ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆମର ଜଣେ ଗ୍ରୁପର ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛି, ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଢାନ୍ତି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡାଟା ଦେଲା ବେଳକୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରନ୍ତିନି, କମ କରନ୍ତି କି କରନ୍ତିନି, ଏମିତି ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଠାକୁର କହିଛି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, କାହିଁ କରୁନ? ନା ପିଲାକୁ ପଢଉଛି। ପିଲା କଣ ପଢୁଛି? ନା 10ମ ପଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାହେଲେ ପଢାନ୍ତୁ। ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେଟା ସରିବନି ସେଇ ସମୟରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାମାନେ ଆମେ କଣ ଖୋଜୁ? କୌଶଳ ଖୋଜୁ, କରିବାର କୌଶଳ ଖୋଜୁ। ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନି, ଆମେ ସେଇ ଭଳିଆ ମାନେ ହେଇନୁ ନା, ଆମକୁ ତ ସେଇ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ନେଇକି ଟାଣିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଖୋଜେ କଣ? କୌଶଳ। ମଣିଷ ପୁଣି ଖୁସି ବି ଖୋଜେ, ଆନନ୍ଦ ବି ଖୋଜେ, ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ବି ଖୋଜେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ବି ଖୋଜେ। ଏଠି ଜ୍ଞାନ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ସମାଧାନ ବି ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆସୁଛି। ତା ଭିତରେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସିଯାଉଛି କଣ? ନାଇଁ ଦେଖ, ମାନେ ଏମିତି ଥିଲି, ସେମିତି ଥିଲି, ଏବେ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଏଇଆ ପାଇଲି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଳି ଆମେ ବାହାରେ, ଏତେ ବଢା ହେଲୁଣି ଆମେ, ତଥାପି ପିଲାଳି ଆମେ ଆମ ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନା, କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ହଉନଥିଲା କାହିଁକି ଆଗରୁ ମୋର? ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡା ମୋ ଭିତରେ, ଯୋଉ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଶୁଣିବାର, ତା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଭାବିବାର, ଚିନ୍ତା କରିବାର, ଭାବିବାର ନାହିଁ ଯେ ସେ କେମିତି ଜାଗାରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି, କିପରି କରିପାରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଗୁଡିକ ଠାକୁର ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଉପାଦାନ ଗୁଡାକୁ ସାଉଁଟି ନଉ, ତାହେଲେ ଅଧା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଓକେ। ତ ଏଇଗୁଡିକ ନାମ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇନକୁଲକେଟ କରି, ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କରୁ ନିଜ ଭୁଲ ଉପରେ। ଦିନ ଆସେ ନିଜ ଭୁଲ ଟା ବଡ ଦେଖାଯାଏ। ନିଜ ଭୁଲଟା ଛୋଟ ଦେଖାଗଲେ କଣ ହବ? ସେ ଲୋକ ତ ରାଗିବ, ଅନ୍ୟ ଭୁଲ ବେଶୀ ଦେଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଧ୍ୟାନରେ କଣ ହୁଏ? ଯୋଉ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରର ଭୁଲ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେଇ ଚରିତ୍ରର ଭୁଲ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟେ ଆଗେ
ଥରେ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ଏକାଥରେ କୋଉ ଭୁଲ ସମାଧାନ ହବନି। ଆଗେ ମୋର ବଡ ଭୁଲ କୋଉଟା ସେଇଟା ଭାବିବାର ଅଛି। ମୋର ଗୁଡାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ବଡ ଭୁଲ ହେଲା ରାଗି ପ୍ରକୃତିର କି ଚିଡଚିଡ ପ୍ରକୃତିର, ତାକୁ ଆଗେ ଠିକ କରେ। ସେ ବି ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଭୁଲ ଗୁଡାକୁ ତିଆରି କରୁଥିବ, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ଆଗେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେକୁ ଆଗେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବାଉଳା ହେଇଯାଉ, ମେଞ୍ଚେ ଜିନିଷକୁ ଭାବିବା କି କରିଦଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ରହିଛି। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ହୁଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟିଭ ରହୁଛୁ। ଧର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ହଁ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମଟେ କରିବାକୁ ଯିବୁ, ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଅଛୁ। ତ ନାମଧାନ ଯେତେବେଳେ କରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା, ନାମଧାନ 30 ମିନିଟ୍ କଲେ ହଁ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଉ ବସିବିନି। ଏଇଠି ଆମେ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଭୁଲ କରୁ। ଖାଲି ଛୋଟ ଭୁଲ କହୁନି, ପ୍ରକାଣ୍ଡ କାଳ ଭୁଲ କଲୁ। ମୋର ସେଇଟା ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କେମିତି ମୁଁ ବୁଝଉଛି କୋଉଠି ପ୍ରକାଣ୍ଡ କାଳ ଭୁଲଟା କେମିତି କରୁ। ସବୁବେଳେ ବିଜି 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 ହେଇତେ ଲାଇଫ ଟା କେତେବେଳେ ବି ତ ରହିବା ଦରକାର ନା, ବିଜି ଟାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ। ଏଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ। ଗୋଟେ ରବିବାର ତ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଟି ଥିବ, କୋଉ ଦିନ ତ ଆପଣ ଖାଲି ଥିବେ, ଯୋଉ ଦିନ ତ ଆପଣ ନାମଧ୍ୟାନକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଟେନସନ ଦେଇପାରିବେ, ଆରେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଆଗେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଥଟ୍ ଟା ବଢିଆ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ସମୟ ବସି ପାରୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତୁ ନା। ସେ ଥଟ୍ ଟାକୁ ଯୋଉଠି ଗୁଡ ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ଭଲ ଥଟ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସ୍କୋପ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଟିକେ ବଢୁ। ଦେଖିବେ କଣ ହବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନାମଧ୍ୟାନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଏତେ ବଡ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ମାନେ 30 ମିନିଟରେ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ, ସେଟା ଘଣ୍ଟେ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କିମ୍ବା ଯଦି ଉଠି ବି ଗଲେ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କେତେବେଳେ ବସିବି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଖୋଜିବେ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେମିତି ବସିବି, ମୋ ମନଟା କାହିଁ ପୁରୁନି, ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଛି ବାକି ରହିଗଲା, ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଆଉ ସମାଧାନଟା ଆସିପାରିଲାନି, ଟିକେ ଅଧାଡୁଆ ଅଧାଡୁଆ ଜିନିଷ ରହିଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେମିତି ଯେମିତି ଭୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ଦେଇଦେଲେ ଭାତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ତରକାରୀ ଦେଇଦେଲା ବଳିଥିଲା ଯାହା, ତାହେଲେ ମନଟା ଅଶାନ୍ତି ହବ, କିନ୍ତୁ କହିବେନି, ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, କାରଣ ଭୋକ ଆପଣ ଖଟିକି ଆଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ଅଫିସରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ଗୁଡାଏ ଅଧିକୃତ ଲୋକ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡୁଛୁ। ବାହାରେ ପୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ସହିତ ଆମେ ଯୁଝିକି ଠାକୁର କାମ କରୁଛୁ, ସହଜେ ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ପୁଣି ଘରରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମ ମାନସିକ ସହିତ ମିଶିକି ଚାଲି ପାରୁଛୁ ସେମିତି ନୁହଁ, କି ଆମେ ଚାଲି ପାରୁଛୁ ସେମିତି ନୁହଁ, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ତାହା ଯେ ତାହେଲେ ଭୋକଟା କଣ ସମାଧାନ ନା, ଭୋକଟା ଆମେ ସମାଧାନଟା ପାଇଲେ ସିନା ସେ କାମଟାକୁ କରିବୁ ଠିକ ସେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଡରିବେନି, ନାଇଁ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ମାନେ ଲୋକଟାକୁ ହରେଇ ଦେବି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫାଇଟିଂ ସ୍ପିରିଟ ଟା ଆସୁଛି କୋଉଥିପାଇଁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନାମଧ୍ୟାନ ଟା ଗୋଟେ ଟୁଲ ଭାବରେ, ଟେକ୍ନିକ ଭାବରେ ୟୁଜ ହଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କୌଶଳ ପାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଭାବିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାର ସମାଧାନ ପାଉଛି ହେଲା। ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭାବିଲେ ମୋର ଭୁଲ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି 30 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ ଖୁଚୁରା କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଘଟିଥିବ ତାକୁ ଭାବିବାରେ ତ 30 ମିନିଟ୍ ପଳେଇଲା। ତାକୁ ଆଗ ସମାଧାନ ଆଣିବେ। ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହିରେ କଣ ପଢିଛି, ଲୋକ କେମିତି ସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଏଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିକି କରିବେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ 30 ମିନିଟ୍ ତ ଖାଇଯିବ ନା ଖାଲି ସମାଧାନ ଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଝିଅ, ସାନ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବା ପରଠୁ ମୁଁ ତାର କେବେ ପଢାପଢି କରାଏନି, କାରଣ ମୁଁ ସେଇ 2020 ଭିତରେ, 2016ରେ ଜନ୍ମ, ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ହେଲେ ଚାଲୁଥାଏ, କେବେ ଘରେ ସମୟ ଦିଏନି। ତା ଗୋଟେ ପିଲାଟା ସହିତ ହାର୍ଟଲି କନେକ୍ଟେଡ ହବା ପାଇଁ, ସେ ଯେମିତି ଚାହେଁ ବାପା ସେମିତି ହଉ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଟା ବିଲ୍ଡ ହବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସମୟ ଦେଇନି, ସେଟା ବିଲ୍ଡ ହଉନି। ମିସେସ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, ମିସେସ୍ ଯେତିକି ପାରୁଛି ସମ୍ଭାଳୁଛି, ପିଲାଟା ମୋ ସହିତ ଟ୍ୟୁନିଂ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବାକୁ କହୁଛି ସେ କିନ୍ତୁ ରାଜି ହଉନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସମୟ ଅଛି ସେ ଆସୁନି, ତ ତାକୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାମଧ୍ୟାନ କଲି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିଲି, ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପ୍ରେୟାର କରିବା, ଉତ୍ସବ କରିବା, ଏଗୁଡା କରିବା, ଯୋଉଟା ଲେବରିୟସ କାମ, ମାନେ ହାତ ଗୋଡର କାମ, ଏଗୁଡା ସବୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର କାମ, ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ମୋର କିଛି କରେକ୍ସନ ହେଇନି। ଖୁସି ଲାଗେ, କରେକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ହେଇନି। ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ, କରେକ୍ସନ ଟା ନାମଧ୍ୟାନ 2020 ପରେ ହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଝିଅଟା ଚାହୁଁଛି କଣ। ସେ ଚାହୁଁଛି ବାପା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁ, ବାପା ତାକୁ ସମୟ ଦଉ। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଦେଲି, ସେ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ ମିସେସ୍ ପାଖରେ ସେ ଶୁଏ,
କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା ହେଲା। ଏବଂ ଆ ପରେ କଣ ହେଲା, ତା ଟ୍ୟୁନିଂ ଟା ମୋ ସହିତ ମିଶିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି କହିବି ବାବୁଟା ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲୁ, କାଲି ଜିନିଷଟା ପଢିନେ ଆଜି ପଢିଦବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଆଣିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟାରୁ ପାଇଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରୁ ପାଇଛି, ଯେ ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁନିଂ ହଉନଥିଲା, ଟ୍ୟୁନିଂ ଯୋଗୁ ସେ ଫଟକିନି ବୁଝିଗଲା ନା ବାପା ବେଶୀ ସମୟ ପଢେଇବନି, 1 ଘଣ୍ଟା ପଢେଇବ, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ପଢେଇବ, ବହୁତ ମଜା କରି ପଢେଇବ, ବହୁତ ହସେଇବ, ଆଉ ଖୁସି ହବ, ଆଉ ପାଠଟା କେମିତି ସରିଯିବ ଜଣା ପଡିବନି। ଠିକ ଅଛି, ସେ 1 ଘଣ୍ଟା ପଢାଏ, ମୁଁ ବେଶୀ ପଢେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେନି, କାରଣ ସେ ପିଲାର ଇଚ୍ଛାଟା ବେଶୀ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣୁଛି ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ। ଏମିତି କରି କରି ତାର ଗୋଟେ ଭରସା ଜିତେ, ଲଙ୍ଗ ରନ ରେ ସେ ପୁଣି ବେଶୀ ସମୟ ବି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପଢି ବି ପାରେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଘରର ଥିଲା, ଯୋଉ ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନରେ ଭାବି 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 କାହିଁକି ଟ୍ୟୁନିଂ ସେଟ୍ ହଉନି ନା ବେଶୀ ସମୟ ଦଉନି, କାହିଁକି ଟ୍ୟୁନିଂ ସେଟ୍ ହଉନି, ତା ଚାହିଦା ସହିତ ମୋ ଚାହିଦାଟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ମିଶେଇକି ନେଇ ପାରୁନି। ବହୁତ ଛୋଟ ମୋଟ ଅନଟ୍ୟୁଡ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କଲେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଠିକ ଆସିବ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କରିପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଆହୁରି ଗୁଡାଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ତ ସମୟ ପଳେଇବ, ହେଲେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ନାମଧ୍ୟାନରେ ଆମର ଯୋଉଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡା ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବରେ ସବୁଦିନ ସମୟ ଦେଲେ ସେଠି ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟାର ଅଧିକ ସମୟ। ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି ଘରୁ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିକି ବାହାରିବେ, ଫେରିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇବ 30 ମିନିଟ୍, ଆଉ ବାହାର କାମରେ ପୁଣି ମିଶାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି, ନାମ ଧ୍ୟାନର ଯୋଉ କାମ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଚରିତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଡିଏନଏ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଛି, ମାନେ ପୁରା ଡିଏନଏ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଏଟା ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ଦିଏ। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କେବେ କରିବେନି। ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାମ ଧ୍ୟାନକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ବାକି ବଳକା ଯାହା ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବଟା ଆଣିବାର ଅଛି, ଯଦି ଏମିତି 20 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆଣିବାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଖାମଖିଆଲିରେ ନେବାର ଅଛି, ତଥାକଥିତ ହବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ତ ଚାଲୁ, ସେଟା କିଛି କରିପାରିବାନି। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଭୋକ ଅଛି, ଫିଲିଂ ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇର କଥା କହୁଛି, ସେ ଅଜୟ ଭାଇ ବି ଜାଣିଛି ହେଲା, ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଆଇଏଏସ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରେ, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହେ, ସେମାନେ ଫୋନ ଛାଡେ ହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହେ, ଭଲ କଥା କହେ, ମତେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୱାଚ୍ କରି ବାବୁଟା ଟିକେ ଡିଆସିଲି ମାରିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁଟା ଜଳଉଛି, ତାମାନେ ଆର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତ ପାଠ ପଢାରେ ଯାଉନଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ବହୁତ କାମରେ ପଳଉଥିବ, ତାହେଲେ ପଢୁଥିବ କେତେବେଳେ? ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ ତ 18 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ପଢିଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଆଇଏଏସ୍ ଏଟା ରିଏଲିଟି। ତ ପୁଣି ସେ କେମିତି ପାଇବ ତାହେଲେ ଆଇଏଏସ୍? ତାର ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ, ତ ଦିନେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ବାବାରେ ତୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ ରିଏଲି ଏଇ ଯୋଉ କାମରେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ଏସା ତେସାରେ ଯୋଉ ମାତି ଯାଉଛି, ଏଡେ ପାଠଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛି, ଗୋଲ କରିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଆଚିଭ କରିବି ବୋଲି, ଆগে ବୁଝିଲୁ ଯେ ସେଇ କାମ ଗୁଡିକ ତୋର ପାଠ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହବା ଜରୁରୀ କି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଶୁଣୁନାହୁଁ, ଭଲ ଲାଗୁନି, କାରଣ ମୋତେ ତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ମୁଁ ସେଠି ତ ଉତ୍ସାହ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାକୁ କରିବିନି କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ଖୁସିଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯୋଉ ପାଠଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୁଟେଇଛୁ ସେଟା ଯେ ତୋର ଇଷ୍ଟକର୍ମ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି ଥରେ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଗଲ, ତାହେଲେ ସେଇ ଲୋକାଲିଟି ଉପରେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର କରିବାର ପ୍ରଭାବଟା ପଡିବ, ସେଟା ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଦିନ ତୁ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଟି ପିଟି କଲେ ବି କେହି ହବନି, କାରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ପାରୁନ। ତମ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ବି କହିଲେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ପାରିବନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାକିରିଆ, ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ତ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କର, ତୋ କଥାଟା ହାଲକାରେ ନେବେ। ଏଟା ରିଏଲିଟି, ନିଜେ ମାନୁଛି। ତ ଫିର କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ତା କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ କରିଦିଆଯାଏ, ସମୟ ଗଡିଗଲା ପରେ ସେଟା କଣ ହୁଏ? କାଳ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ତାର ସେଇଟା ସମୟ କହୁଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫରେ କ୍ୟାରିୟରଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ, ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ବିଲ୍ଡ କରିକି ଯୋଉ ସମୟଟା ବଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଦବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କାଲି ପ୍ରୀତିଲତା ମା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଖୋଜୁଛେ, କଣ
ନା ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଖୋଜୁଛେ ଏଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ଭଲ ଏଠୁ ନବାନି ସେଠୁ ନବା, କାହିଁକି? ତାର କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ, କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମିଳୁଥିବ, ଠିକ ଅଛି। କିଛି ନା କିଛି ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ସେଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ସେମିତି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଣ ଆମକୁ ଆମ କ୍ୱାଲିଟି ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସେମାନେ ନେବେ ସେଟା କଣ ଆମେ ଭାବିଛୁ? ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାଟା କେମିତି ଆସିବ ବିନା କେପାବିଲିଟିରେ? ତାହେଲେ ତ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି କରିଦିଅନ୍ତେ, ଆମେ ପଢିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ଏଚିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ସୁବିଧା ସହଜ ଏଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସତରେ ଅଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ଭାବନା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ ଭାବନାଟା ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଚିଭ୍ କରିପାରିବୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଅଧିକ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ନନ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କାହିଁକି କରିପାରୁନୁ? ତାର କାରଣ ହେଲା ଫୋକସଲେସ୍। ଜଣେ ଯଦି ପାଠ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ 5ଟା କାମ ଜୁଟିଛି, ସେ 5ଟା କାମ ତାର ବି ଇଚ୍ଛା, ପାଠ ବି ଇଚ୍ଛା, नो डाउट, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଇଚ୍ଛା କୋଉ ପଟେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ? ଅଧିକା ଇଚ୍ଛା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପଟେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ଗୋଡୁମ ହଉଛି। ଏବେ କଣ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଦେଓଘର ଯାଉନି, କାହିଁକି ପଚାରିଲେ ବୁଝିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଠଟାକୁ ଆଗେ କରିବି ଠିକ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ତୁ ପାଠଟାକୁ ଆଗେ କର, ପାଠ କରିକି ମୁଁ ଏଚିଭ୍ କରିବି ତାପରେ ଦେଓଘର ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ହେଇନଥିଲା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଚାନ୍ସେସ୍ ଗୁଡା ସେ ଦେଲା, 4 ଥର 5 ଥର ଚାନ୍ସେସ୍ ଦେଇଛି, ତାର ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଆଏସ୍ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ଲାଇଫର ଜିନିଷ। ଜଣ ଭାଇକୁ ମୁଁ କହିକିରି ଏଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆମ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଗୋଲ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଗୋଲଟା ମେ ବି କାହାର କ୍ୟାରିୟରରେ କି କୋଉଠି ପାଠ ପଢିବାର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କି ଚାକିରି ପାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା, କିମ୍ବା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ ଲାଇଫ, ମୋ କଥା କହୁଛି ପିସଫୁଲ ଲାଇଫ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଜସ୍ର କାମ କେମିତି କରିପାରେ ଆଉ ଖୁସି ହୁଏ, ଏଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇଫର ଗୋଲ। ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଲ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି ଲାଇଫରେ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଏମ୍ ଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ରେଡି କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ କରିବା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଢଙ୍ଗ ଅଲଗା, ସମସ୍ତେଙ୍କର ପରିବେଶ ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ନ ପାଇଛନ୍ତି ତାର ବି ସବୁ ଅଲଗା। ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଠାକୁର କାମ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ରହିବ? ଆମେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ହିଁ ନୁହେଁ। କିଏ କୋଉ ରଙ୍ଗରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଙ୍ଗାୟିତ କରିବ ତା ଜୀବନରେ, ସେଟା ତାକୁ କୋଉ ଝୁଁକ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା ହିଁ ଦେଖିକି ନବ, ଠିକ ନା? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଟ୍ୟୁନ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଡିଜାଇନ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାର ଅଛି ଲାଇଫରେ, ହେଲା? ହେଲେ ଯାଇକି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ମଣିଷ ଖୁସି ପାଇବ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ନହେଲେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ପ୍ରାୟ ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଉପରେ ମାଡଟା ମାରି ଦଉଛୁ। ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ କେତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଦେଖିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେ ସମୟ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାମ ଧ୍ୟାନକୁ ତାଠୁ ଖୁବ କମ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନାମ ଧ୍ୟାନର ଫଳ କମି ଯାଇଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରର ଫଳଟା ଯେତିକି ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକି ଖରାପ ସେତିକି ଖରାପ ପାଇଛନ୍ତି। ନାମ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଯଦି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି, ତାର ଫଳ ବି ଖରାପ ମିଳିବ। ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତି କୁଚିନ୍ତା, କାହା ଦୋଷ ଚିନ୍ତା, ସେତେ ସମୟର ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାଇମ କରାଯାଉଛି ତାର ଯୋଉ ଗୁଡ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି, ସେ ଗୁଡ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟଟା ଯେତିକି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ଦିଗରେ ତାର ବି ଆସିବ। ଯଦି ନାମଧାର ଏଣ୍ଟାୟାର ସମୟଟା ଚିନ୍ତାଟା କେବଳ ପଜିଟିଭ ରହେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ମୋର ଭୁଲ କଣ ରହୁଛି ବାଛିବା ଦେଖିବା, ସେଗୁଡାକୁ କରେକ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ ରହେ, ଅନ୍ୟର ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ଏଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା ରହେ, ନିଜର ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ମୋର କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଦରକାର ତାକୁ କରିନି, କେତେ ଦୂର ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଛି, କେତେ ଦୂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେତେ କୋଉ ଭଳିଆ ଡ୍ରାଇଭ କଲେ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଗଲେ ମୁଁ ଆଚିଭ କରିପାରିବି, ତାକୁ ଯଦି ଭାବିବା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳିପାରୁ। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛୁ, ଏଇ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝଲକ ଦଉଛି ନାମ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତା କିପରି ହବ। ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ବାହାରି ଆସୁଛି ତ ଅଟକେଇ ପାରୁନି, କହିଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗ୍ରୁପଟି ତିଆରି ହେଲା 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା, ଆଉ କିଛି କାରଣ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଘଟଣା କହୁଛି, 2ଟା ଜିନିଷ ଏଠି ଯୋଡି ଦଉଛି। ନାମ
ଟା କଣ ଦରକାର, ଧ୍ୟାନଟା କଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ଏଠି ଯୋଡୁଛି ତାପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେବି ଏବଂ ଧ୍ୟାନର କଣ ଚିନ୍ତାଟା କେମିତି ହବ କହିବି। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ବହୁତ ସମୟରେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ନାମ କରୁଛି, ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ଯେ ମୁଁ ନାମ କରୁଛି ମାନେ ମୋର ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କହିବି ବ୍ଲଣ୍ଡର ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲଣ୍ଡର ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ସେଟା କହୁନି ସେମିତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଏଇଆ କହୁଛି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ, କରିବାକୁ ହୁଏ, କରିବାକୁ ହୁଏ, କରିବ। ନାମ କରିବାକୁ ହୁଏ, କରିବାକୁ ହୁଏ, କରିବ। ଆଇଦର ଅର୍ କୋଉଟାକୁ ଛାଡି ପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରୁଫ ଆକାରରେ ଆଜି ଦେଖେଇବି କୋଉଠି ଅଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଆଉ ଧ୍ୟାନର କଣ ଫଳଟା ମୁଁ ଟିକେ ବତେଇ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା, ଟିକେ ଗପଟାକୁ ଭଲରେ ଶୁଣିବେ, ଏଟା ରିଏଲିଟି। ମୋର ମଣିଷ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ପ୍ରକୃତି ମୋ ମଣିଷକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। କହିଥିଲି ନା, ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ଯାହା ପାଇଛି ମଣିଷକୁ ସାଉଁଟୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଛି କୋଭିଡ ପରେ 2021। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରୁଛି, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉଟସୋର୍ସ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହେଇକି ବାଢିବା ତାର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ମତେ ଖାଲି ନାଷ୍ଟିନେସ୍ ଲାଗୁଛି ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନାଷ୍ଟିନେସ୍ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ଭିତର ପୋଡି ଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ 2 ଦିନ ଧରି ଥିଲି ଆଶ୍ରମରେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକୁର ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରବଳ କାନ୍ଦିଛି। ଠାକୁର, ମତେ ମଣିଷ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରକୃତି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜୁଟେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି କିଛି ଆନନ୍ଦବଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇକି ହୁଏତ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଦେଲେ ହୁଏତ ଆଶ୍ରମର ପଇସା ବି ବଞ୍ଚନ୍ତା, ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ବି ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଅର୍ଣ୍ଣଟା ଠାକୁର ଏତେ କଡାକଡି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇବି କୋଉଠି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିଥିବାର ଫଳ ବି ପଳେଇଯାଏ। ଅର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଏମିତି ବାଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି କରିବୁ? ମୋର ତ ମାନେ ଭିତର କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଠାକୁର କଣ କରିବି? ମତେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସମାଧାନଟା ତ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲିବ? ମୁଁ ତ କିଛି କରି ହିଁ ପାରୁନି। ଠାକୁର ମତେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ, ମତେ ଟିକେ ସେ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ଦିନେ ବାଢେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣି ଆଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଏ, ଭରସା ଦିଏ ଯେ ମଣିଷ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା, ବାଢିବେ, ଆପଣ ଆଉଟସୋର୍ସ କରନ୍ତୁନି ଉତ୍ସବ ଗୁଡିକରେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଫାଙ୍କା କହିଦେଲେ ହବନି। କଣ କରିବେ ଠାକୁର ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଟା ଠାକୁର ବଙ୍ଗଲାରେ ଭାବୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଓକେ। ଏବଂ ଆ ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି କୋଉଠିକି ନା, 9ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଠୁ ସନା ଭାଇ ସେପଟୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ମତେ ଭାରି ୱିଶ କରନ୍ତି। ତ କହିଲେ କଣ ପାଢେ ଭାଇ ଆଜି ଆଜି ଆସିଲ ଆଶ୍ରମ? ହଁ ଦାଦା ଆଜି ଆସିଲି। ଆଉ ଏମିତି କଥା, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଟା ଭାରି ମାଡି ବସୁଛି, କହିବି? ହଁ କହୁନ। ନାଇଁ, ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବଢା ବଢି ହଉଛି, ଟିକେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି, କଣ ମୁଁ କିଛି ଜଣକୁ ଆଣିଲେ ଏଠି କଣ କରିପାରିବା? ହବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। କାହିଁକି ନା ରୀତି କନଫରେନ୍ସ, କୋଉ ଗୋଟେ ରୀତି କନଫରେନ୍ସ କହିଥିଲେ 2017 ନା କଣ, 2017 ଜୁଲାଇ ମାସ ଉର୍ଜନରେ ବାହାରିଛି। ରୀତି କନଫରେନ୍ସରେ କହିଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆଣିପାରିବେ ସେମାନେ ଆଣିଲେ ଉତ୍ସବ ଗୁଡିକରେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ତ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଲେ ବି ତ ହେଇପାରନ୍ତା। ହଁ ହଁ, କରୁନା କାହିଁ, 50-60 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସ, କରିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ 50-60 କହିଲା, ମୋ ହାଲତ ଶୁଖିଗଲା। ମତେ 1-2ର ନୁହଁ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିକି କରିବେ। ବୋଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମତେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ବାଢିକି ଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଥରେ ତ ବାଢେ। ତାପରେ କହିଲା ନା ମୁଁ ସେମିତି କଣ, ଯାଉନ ତମେ, ପରେ ଆସ ପୁଣି ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ କରିବ। ତାପରେ ମନଟା ଶୁଖିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସିଲି ଠାକୁର ପାଖରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲି, ଠାକୁର ଇଏ ଧକ୍କା ଦେଲେ କେମିତି ମୁଁ ପାରିବି? ଆମେ କେତେ ବଳ ଅଛି ଆମେ ଜୀବନରେ, ଆମେ ସାଉଁଟିକି ଗୋଟେ କରିପାରିବୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ୱିଶ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଶକ୍ତିଟା ଯୋଉଟା ଗୁଡ ୱିଶ ଆସୁଛି, ଯୋଉଟା ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି, ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ତ ବଳ କମ, ପୁଣି ଏମିତି ଧକ୍କା ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ କରିବୁ କେମିତି? ଠାକୁର ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନାମ ଧ୍ୟାନରେ କେମିତି ଯେ ଗୋଟେ ଅନସିନ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ହୁଏ, ଆପଣ ଏଠି ଝଲକ ଦେଖିବେ। ଏଟା ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ଜଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଭଲ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାର ଟ୍ୟୁନିଂ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଇଛି,
ଏବଂ ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଚାଲିଲି ପୁଣି ସେ 9ଟା ବେଳକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୁଃଖ ମନ ଖୁସି ମାନେ ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଚାଲିଲି, ହାରାସ ମନରେ ଚାଲିଲି। ଠିକ ନା? ଯଦି ସେ କହିଦେଇଥାନ୍ତା ହଁ ବାଢିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଟେଣ୍ଡା ମାରିକି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ହେଇପାରିଲିନି। ଯେମିତି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସେପଟୁ ଟି ଷ୍ଟଲରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ସନା ଭାଇ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଟାଇମ ଆସି ହେଇଗଲା, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠୁ ସେ ହାତ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ହାତ ହଲେଇ 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 ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଢୀ ଭାଇ ପାଢୀ ଭାଇ ଆସ 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 ଆସ। ତ ମୁଁ ଆସିଲି କୋଉଠିକି, ଯୋଉଠିକି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଅଛି, ସେ ଅଫିସରେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯିବାକୁ ସେଠି ପାହାଚ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲି। ସେ ଆସିଲେ, କଥା ହେଲି, କଥା ହେଲା ପରେ କହିଲେ ପାଢୀ ଭାଇ ତମେ ଭାବ ନା, ଚିନ୍ତା କର ନା, ଆଜି ତମେ ବାଢିକି ଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ତାଙ୍କର, ଆଉ କିଛି ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ଏତିକି କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ବାଢିକି ଯିବ, ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଠାକୁର କିଛି ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ କି ତମର? କାଲି ତ ମନା କରିଥିଲ। ନାଇଁ ତମେ ଛାଡ ନା, ତମେ ବାଢିକି ଯିବ। ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ଯିବି ନା 12:30ରେ ଆସିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯିବେ ବାଢିବେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ ଆସିଲା ମାନେ ମତେ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦବ, ମୁଁ ଜଣେ ବାଢୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବି, ସେ ପଳେଇବେ, ତମେ ବାଢିବ ହେଲା। ଓହ, କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାମଧ୍ୟାନର ଫଳଟା କଣ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଫଳ। ଆଉ ସେଟା କେମିତି ବଡ ବୃକ୍ଷ ହେଇ ଉଠୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଜିନିଷ କେତେ ବୃକ୍ଷ ହେଇ ଉଠୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପୋଟା ହେଇଗଲା। ସେଦିନ 12:30ରେ ଗଲି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିଥିଲେ, ସନାବାଇ ଠିକ 12ଟାରେ ଉଠି ପଳେଇଲା। ମୁଁ 12:30ରେ ବାହାରିଲି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ ବସିଥାନ୍ତି, ମୋର ଲୋଭ ଛଡେ ଟାଣୁଛି ଏବଂ ଗଲି ବାଢିଲି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର ଥିଲା, ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର, ସେ ଭାଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲା, ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଫଟୋ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଟାକୁ ଦେଖେ, ଯେ ଠାକୁର ତମେ କି ଲୀଳା କଲ, ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଲୋଭ ଥିଲା ତମ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ମଞ୍ଜିଟା ପୋତିଦେଲ ଠାକୁର। ମତେ ଏବେ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ କରିଦେବି। ଆପଣ ଖାଲି ମତେ ଚିନ୍ତାରେ ଫରକ, ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଲି ମତେ ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିଦେବି ସବୁ। ଆଉ ବେଶୀ ବର୍ଡନ ଦେବିନି ଆପଣ ଠାକୁର, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ପଦେ ବି କହିବିନି। ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କରାହବ। ଆ ପରେ ଶିବ ଭାଇ ଏଠି ଥିବେ ହେଲା। 2022 ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥି ପଡିଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଜୁନ 1। ମୁଁ ଯଦି ସିଓର ପରଫେକ୍ଟ କହିପାରୁଛି ନ କହିପାରୁଛି ପରେ ସେସନ ପରେ ସେ ଜଣେଇବେ। ସେ ସମୟରେ 20 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ବାଢିଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଅନ୍ନର ସର୍ଟେଜ ହେଇଥିଲା। ଶିବ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ବି ଥିଲେ, ଶିବ ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ଆହୁରି ବହୁ ଜଣ ଅନୁଗୁଳର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଥିଲେ, ବିପ୍ର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବାଢିଥିଲୁ ହେଲା। ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ବାଢିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲା, ଲିଫ୍ଟରେ ନବା ଆଣିବା ଏସବୁ କରିବା, ଆ ଭିତରେ ଦେଇକରି ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ଖୁସି ଆସିଥିଲା, ଅପୂର୍ବ ଖୁସି ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସନା ଭାଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 100-150 ଲୋକ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦବୁ ହେଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ଜୁନ 1ରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯେ ସନା ଭାଇ ସହ ଦେଖା କର। ତ ତାପରେ ମତେ ଜୁନରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ଧ୍ୟାନରେ ବସେ, ଭାବେ 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 ଯେ କେମିତି ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି, ମଣିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଟୁର କରିଛି। ଏଇ ଧ୍ୟାନ ଫଳରେ ମତେ ପୁଷ ଆସେ ଏବଂ ମୁଁ ପାରାଦୀପ ଯାଇଛି, ଅନୁଗୁଳ 2 ଥର ଯାଇଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି କୁଆଖିଆ ଯାଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ମୁଁ ବୁଲିଛି। ତ ତା ଭିତରେ ତ ସେପାରେଟ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ମୁଁ ମଣିଷ ସହିତ ମିଶେ, ମଣିଷ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ଯୋଗାଡ଼ କରେ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବି, ଏସବୁ ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ମାରଣୀ ଖାତା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ। ସେ ସ୍ମାରଣୀ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖେ, ପ୍ଲାନିଂ କରେ, ଆଜି ଏଇ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବି, କାଲି ଏଇ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବି, ଆକୁ ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଡ଼ିବି, ଆକୁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ତମେ ଟିକଟ ନିଜେ କାଟିବ, ବାହାରେ ନିଜେ ରହିବ, କେବେ ବି ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ନବା ନାହିଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଗେ ନିବେଦନ କଲା ପରେ କରିବା। ପୁଣି ଭାବିଲି ବହୁତ ଲୋକ ତ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କଣ କିଛି ଆଇଟମ ରଖିବା ନା, କିଏ ଜଣେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିକି ଦେଲେ, କିଏ ଜଣେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ହୁଏତ ଭାଇ ଭାତୃ ମିଳନ ଗୁଡା ଭଲ ହବ, ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା। ଏମିତି ସବୁ ପରିକଳ୍ପନା ହେଇ 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 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହେଇଗଲା, ଅକ୍ଟୋବର ବି ହେଇଗଲା।
ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ନଭେମ୍ବର ପରେ ଟିକଟ କାଟୁ କି ଅକ୍ଟୋବର ଟିକଟ କାଟୁ। ଡିସେମ୍ବର 22 ରେ ହଉଛି ପୂଜ୍ୟପାତ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ 21 ନା 20 ଆଡକୁ ଯାଉ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆଣିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରଖିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗେ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିଡ ଏମିତି କାହାକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ମୋର ଭିତରର ମାନେ ସାହସ ଆଉ ଗରମ ଏତେ ଯେ ସେ କିଏ ବି ଥିଲେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବନି ହେଲା। ଆସିଛୁ ଏତେ ମନ ନେଇକିରି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଇଛୁ, ଆଜି ତ କରିବି ଆଉ, କଥା ହେବି ଆଉ। ଯାଇକିରି ସେ ବୋଧେ ଅମୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ମତେ ଦେଖି ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁନ, ପଶିବି ଭିତରେ। ମୋ କଥା ଯେମିତି ଟିକେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତ ମୁଁ କେତେ ମାନେ ଭାରି ଇଏ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ ତ ଥୋଇବି ଆଗେ। ତାପରେ କଣ କଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए? हम उड़ीसा से आए हैं। आचार्य देव को, आचार्य देव जी से बात करवाइए। तो ମୋର ଭୀମ ରୂପ ଦେଖିକି ସେ ତ ଗଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଓ ଆଏ ହେଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମୁହଁରୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ପୂର୍ବ ଥର ହେଲା। ସୋ ପୁରା ସାଇଡ ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଜାଗା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଇଠି ବସ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁରା ପାଖ ଦେଇକିରି ଆମେ ବସିଲୁ। ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରଣାମୀ ଏରିଆ ଗୋଟା କଭର ହେଇଗଲା, ପୁରା ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ। 80 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଣ୍ଠେଇକି ସବୁ ବସିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ ନଥିଲା, ଆଣ୍ଠେଇକି ବସିଛୁ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିପ୍ର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ବାଢିବ କେମିତି କହିଲେ, ଟିମ୍ ହେଇକି କେମିତି ଚାଲିବ ଯାହା ଫଳରେ ବାଢି ପାରିବ ସେଟା କହିଲେ। ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଧର ସରିଯାଇଛି ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ କେମିତି କରିବ କହିଲେ। ଏତେ ଜିନିଷ ପରିବେଷଣ ଉପରେ କହିଲେ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିନୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଠାଏ 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 ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ବସିଗଲୁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଲେଖି ରଖ ହେଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଶେଇଦବା, ଗୋଟେ କରିଦବା ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡିଦବା। ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କଣ କହିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା। ଏଗୁଡିକ ନାମଧାନରେ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ଟିକଟ କେମିତି କଟା ହବ, ଜୁଟିବା କେମିତି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କିଏ ରହିବ, ସବୁ ଦିନ ନାମଧାନରେ ପ୍ଲାନିଂ ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ମେଟେରିଆଲାଇଜ କରାଯାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକିରି ଏବଂ କାମ ଦେଇକିରି। ସବୁ ଦିନ ଏଇଟା ଚାଲିଥାଏ। କୋଉଠୁ? ଜୁନ ମାସରୁ ଅପ ଟୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସେଠି ଯୋଉ କାମ ଗୁଡିକ ହୁଏ ତାର ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ ବାହାରେ, କଣ କଣ କଲେ ଭାଇମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ପୁଣି ହଇରାଣ। ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ ଯେ କୋଉଟା ଭୁଲ ନ ରହୁ, କିପରି କରିବା, ସବୁ ଯାକ ପ୍ଲାନିଂ ହୁଏ ନାମଧାନରେ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି, ତ ଆମେ ସେଠି ବାଢିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ 3ଟା ରୋ ନେଲୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାଢିଲୁ, ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନ କଣ କରେ? ଯୋଜନା ତିଆରି କରେ। ଧ୍ୟାନ କଣ କରେ? ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ ବଡ କରାଏ। ଧ୍ୟାନ କଣ କରେ? ସେ ଭୁଲର ସମାଧାନ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ବିଭିନ୍ନ ଅପସନ ଦେଇକି ବାହାର କରେ ଯେ ଏଇ ସମାଧାନ 1 ନମ୍ବର, ଏଇ ସମାଧାନ 2 ନମ୍ବର, ଏଇ ସମାଧାନ 3 ନମ୍ବର, କୋଉଟା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଧ୍ୟାନ ଏଇଟା କରେ। ଧ୍ୟାନ କଣ କରେ? ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସୁଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଟାକୁ କରାଏ। ଧ୍ୟାନ କଣ କରେ? ନା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏମ୍ ଟାକୁ କୋଉ କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲରେ ଠିକ କଲେ ଏମ୍ ଟା ଆଚିଭ ହବ, ସେଟା ବି କରାଏ। ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଟା କି 2024 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଧାନ ଅପ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 2024। ତାପରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ବଙ୍ଗାଳୀ ଶିଖିଗଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ କଣ ହେଲା? ପୋଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୋଷଣ ଆମେ ଶିଖି ନଥାଉ, ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ କରିପାରୁନଥାଏ। 7, 8, 10, 15ରେ 10, 15 ତ ନଥାଏ, 7, 8 ଖଣ୍ଡେ ଥାଏ। ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ କରିପାରୁନଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ନର୍ଚର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଶ କରାଗଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ, ମୋର ଭୁଲ ଭାଲ, ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଲା ଜୁନ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପୁଣି ବହୁତ ଜଣ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଖସି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଆସୁଥାନ୍ତି, ଖସି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଧରି ହଉନଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ରୂପ ନେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ଏଇ ରୂପଟା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ଚର ଦେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ, ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ ପୋଷଣ ଦବା, ଏ ପୋଷଣକୁ ଆଗେ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଡିଆଁଟା ମାରିବାନି ପୋଷଣ। ଆମେ ଯେମିତି ଡିପି ୱାର୍କ ଡିଆଁଟା ମାରିକି କରୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଗେ ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଧ୍ୟାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଖି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ପୋଷଣ ଦେବାକୁ ଯିବା, ଆମ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ନ ହଉ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ଅମେଳ ନ ରହୁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି, ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ସେଟା ହୁଏତ ବିଜୟ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ପୁରା ଏକତା ନତା ଥାଉ।
সেটা ପାଇଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଆଜ୍ଞା 4 ମାସ 5 ମାସ ପୁରା ମୋର ଯିଏ ନାମ ଧ୍ୟାନ କମ କଲା ତାକୁ ଫୋନ ଯିବ, କଥା ହବ, କଣ ଭୁଲ ହଉଛି, କାହିଁ କରିପାରୁନ, କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କେମିତି ସମୟ କାଢିବ, ଠିକ ନା। ଏବଂ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପୁରା ରଖି ଦିଆଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ବହୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଦେଖାଗଲା। ତା ଭିତରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପଢିବା ଶିଖାଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ହୁଏତ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପଢିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ନିଆଗଲା। ଆପରେ ନାମଧେନକୁ କେହି ବି 60 ତଳକୁ କମେଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନାମଧେନକୁ ଆମେ ଦେଖି ନାହୁଁ, ଆମେ କେବଳ ପୋଷଣକୁ ହିଁ ଦେଖିଛୁ। ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପୋଷଣଟାକୁ ଖୁବ ସ୍କେଲକୁ ବଢେଇ ଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଧ୍ୟାନରେ ପରିକଳ୍ପନା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି କଣ ଜିନିଷଟା ହୁଏ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁ, ନାମ କରିକି କାମ କରୁ, ଆ ଫଳରେ ସେ ଯୋଉ କାମଟାର ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆସେ, ଧ୍ୟାନରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂଟା ଥାଏ ସେଟା ଯୋଖିଯାଏ। ମାନେ ଆଜି ଧର ଯୋଉ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯାଜନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ରାତି 10ଟା ହେଲା, ସେ ଲୋକ ତ ଶୋଇ ପଡିଥିବ, ଫୋନ କରିପାରିବିନି, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ଲାନିଂଟା ସକାଳୁ ଥିବ ଯେ ଏମିତି ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ 8:30ରୁ ଆଗେ ସେ ଭାଇକୁ କଥା ହେଇଯାଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ସେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବି, 10ଟା ପରେ ତ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବା ଦରକାର। ମୋ ଟାର୍ଗେଟଟାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂଟା କରିଛି ସକାଳେ ନାମଧ୍ୟାନରେ, ଏବଂ ସେଟା ପାଇଁ ମୋ ନାମଟା ବି ପ୍ରବଳ ପ୍ରয়োଜନ, କାରଣ ସେ ଦିନ ସାରା କାମଟାକୁ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଯୋଖି ଯୋଖି କରିବାର ଅଛି, ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଏମିତି ପକେଇବାର ଅଛି, ଯେମିତି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 8:30ରେ ଟାଇମଟା ମିଳେ। କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଝିଅକୁ ପଢାଏ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ସକାଳୁ ପଢାଟା ସାରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ସେସନ ହେଲା, ତାପରେ ମୋର ଭୋକଟା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକଟା ମୋର ପାଇବାର ଥିଲା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂଟା ସକାଳୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ କଲି, ତାକୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିକି ଫର୍ମକୁ ଆଣିବା ଭିତରେ ନାମ ଦରକାର। ନାମ ଜଣେଇଦବ ଡିଲେ ହେଇଯାଉଛି, ନାମ ଜଣେଇଦବ ଯେ ମାନେ କାମଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ପହଞ୍ଚିବନି, କାରଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଦଉ କି ଅଯଥା ସମୟ ପଳେଇଯାଏ। ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏଇ କାମଟା କରିବାର ଅଛି। ତ ନାମଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରେ, ସଂଯୋଗ କରାଏ ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ, ଧ୍ୟାନର ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ। ଯଦି ଧ୍ୟାନ କମ ଥାଏ, ତାର ପ୍ଲାନିଂ ନଥାଏ, ସେ ନାମଟା କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି କରୁଛି, ଏମିତି ଫାଙ୍କା ନାମରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କମିଯାଏ। ହୁଏ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କମିଯାଏ। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନକୁ ଯଦି ଆସିବେ, ସର୍ଟଲି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ବହୁତ କମ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆଗେଇବେ, ତାହେଲେ ନାମ କରିବାଟା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କରେଇବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନଟା ପ୍ଲାନିଂଟା ହେଇଥିଲେ ତ ସେ କାମଟାର ଗୋଟେ ମୋଟିଭଟା, ଅବଜେକ୍ଟିଭଟା ଆଚିଭ୍ ହବ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 230 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦଉଛୁ। ରିପୋର୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଯୋଉଟା 60 ଥିଲା ଜୁନ ବେଳକୁ, ଖୁସି ହେଉଥିଲି 60 ଆମେ କରିଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଖୁସି ଲାଗୁନି। 60 ଏତେ ଅଳ୍ପ, ନା ନା, ଆମକୁ 500 ଦରକାର। ଭୋକ ବଢି ଯାଉଛି। କାହିଁକି ବଢି ଯାଉଛି ନା, ପ୍ଲାନିଂଟା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହେଲା ପରେ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ରେଜଲ୍ଟ ଆଣୁଛି, ସେ ରେଜଲ୍ଟରୁ ପୁଣି ଭୋକଟା ତିଆରି ହଉଛି। ନା ନା, ଆମର କେପାବିଲିଟି ବଢିଲାଣି, ମୋର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢିଲାଣି, ସମସ୍ତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ 5 କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଦେଖିଲା 15। ମାମି ନାମା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ସେ 10 କରୁଥିଲେ, ଆଜି ହୁଏତ 18। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କେପାବିଲିଟି ବଢିଛି ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବଢେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଭୋକ ବି ବଢୁଛି। ପୁଣି ଭୋକ ବଢୁଛି ଯେହେତୁ ପୁଣି ପ୍ଲାନିଂ ବି ବଢୁଛି, ପୁଣି ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ ପୁଣି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ କରିବେ, ନାମ ବି ବଢୁଛି, ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସଂଯୋଗ। ତ ନାମ ଜାଣିଲେ ନା କଣ କରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ବାଢୁଛୁ, ସେଇ ଯୋଉ 2022 ପୂଜ୍ୟପାତ ବଡଦାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିର କଥା, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆମର ଜଣେ ମିଶ୍ର ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି ବୋଧେ, ସେ ଯାଇଥାନ୍ତି, 5 ଜଣ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ଜଣେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ସେଇଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାତି 12ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। 22 ତାରିଖ 21 ତାରିଖ ରାତି 12ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆସ, ମୋ ରୁମରେ ଗାଧେଇ ପଡିବ, ସମସ୍ତେ ସେଠି, ମୋ ରୁମ ଖୋଲା, କିଛି ମତେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର କହିବନି, ଆରାମରେ ଫେରେସ ହବ, ସିଧା ଯିବ ଆଶ୍ରମ, ତାପରେ ଘର କଥା ବୁଝିବା। ତ ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କଣ, ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଟିକେ ଏକ୍ସିଙ୍ଗିଆ ନେଚର, ଅଲଗା ଅଲଗା ନେଚର। ଆ ସହିତ ମିଶିବିନି, ତା ସହିତ ମିଶିବିନି, ଇଏ ଏମିତିଆ ଲୋକ, ସେ ସେମିତିଆ ଲୋକ, ଇଏ ଏଇଭଳିଆ କରୁନି, ସେ ସେଇଭଳିଆ, ଏଇଟା କଟକିଆଟା, ଇଏଟା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ମତେ ସେଗୁଡା ବାଧେନି, କାରଣ ମୁଁ ସେଗୁଡାକୁ କେୟାର କରେନି, ହଜମ କରିଦିଏ।
ତ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମ ଆଙ୍କ ରୁମ୍ ରେ କାହିଁକି ଗାଧେଇବା, ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇଯିବା। ତ ରାତାରାତି ସେମାନେ ରୁମ୍ ନେଲେ, ଯାହା କଲେ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି କୋଉ ଟାଇପ୍ ରେ ଚଳିବାକୁ ହବ ମତେ। ତ ସେଦିନ ଯୋଉ ବାଢିବାକୁ ଆମେ ଗଲୁ, ତ ସେମାନେ ଆଗେ ବାଢିବେ ବୋଲି ଜିଦ୍ଦି କଲେ। ଆମର ବହୁତ ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, 3ଟା ରୋ ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଲୋକ ଅଧିକା, ଆମକୁ ରୋ ମିଳିଛି କମ୍, କାରଣ ସେ ପୂଜବାଦ ବଡଦାଙ୍କର ଉତ୍ସବରେ ବେଶୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ରୋ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତ କାମ ଦେବେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଆମକୁ 3ଟା ରୋ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାମ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜିଦି ଧରି ଅଡି ବସିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଗେ କରିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ ଭାବୁଥିଲି ନା ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କରିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଏମାନେ ଅଲଗା, ଇଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଇଏ ଆସିଛି ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଅଲଗା, ଏମିତି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କଲେ କଣ ହବ ନା ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତଫାତ ହବ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା କେବେ ବିଚାର କରୁନଥିଲି, ସେଇଟା ଅନସଡନ ସେ ଜାଗାରେ ହେଲା। ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜିଦି ବସିଲେ, ଆ ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଡି ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ବାଢିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ସିଚୁଏସନ, ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ମତେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଇଏ ହଉ, ସେମାନେ ଏତେ ଦୂର କାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗେ ବାଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ବାଢିବେ, ପୁରା ଭଲରେ ବାଢିବେ। କେହି ଯଦି ନ ବାଢିଲେ, ନ ବାଢିକି ଗଲେ, ତାହେଲେ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ସମସ୍ତେ ବାଲ୍ଟି ଧରିବେ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ କଣ ହେଲା, ଆଗେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ, ବାଢନ୍ତୁ। ଜୋସ୍ ଥିଲା ନା, ବାଢିଦେଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଯଦି ରାଗ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ମୋର ନାମ ପ୍ରବଳ ଚାଲିଥିଲା, କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବୁ। ସେଠି ତ ନ୍ୟୁଜ ପଳେଇବ, ଏମାନେ କଣ ବାଢିଲେ, କଣ କଲେ, ଭୁଲ କଲେ, ଠିକ କଲେ, ନ୍ୟୁଜ ତ ଯିବ। ଆମକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ବି ବାଢିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ରଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବାର ଅଛି, ଲୋକ ବି ଖୁସି ହେବାର ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ପରଫେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳେ ନିବେଦନ କଲୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ ଯେ ରତନ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ରତନ ସରକାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଗ୍ରିଟ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ରେସପେକ୍ଟ ଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ସେଠି କୌଣସି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆମକୁ ଅଲରେଡି ଚେତେଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମେଳ ରଖିବ, ତାପରେ ବି ଆମେ ଏଠି ଅମେଳ କରିଦବୁ। ତ ମୋର ସେ ଯୋଉ ନାମ କରୁଥିଲି, ସେ ନାମ ଭିତରେ ମୋର ଭିତରର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ରହୁଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ସେମାନେ ବାଢନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଅରାଜି ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ମୋ ଉପରେ ରାଗି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, କିଏ ଆଇଡି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟୁଛି, କିଏ ମାନେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାଲ୍ଟିରେ ଧରିକି ଆସିକି ରଖୁଛି, କିଏ ବାଲ୍ଟି ଖାଲି କଲା ପରେ ଫୋନ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିଭିଜନ ହେଇଯାଇଛି, କୋଉ କୋଉ ଆମ କାହାର ହେଇଗଲା। ତ ସେମାନେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭାଇମାନେ। ବାଢି ସାରିବାର 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବାଢି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଏବେ ଟିକେ ଦେଲେ ଚଳିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି, ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ତ ସେମାନେ କଲେ, ଉଡିଗଲେ ସିଧା ପାର, ସେ ଜାଗା ଛାଡିକି ପାର, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଆଣିଦେଲେ ପଳେଇଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ଆସିଲେ ଇଏ କି ପ୍ରକାର କାମ, ମିଶିବା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପଳଉଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ ପ୍ରଥମେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ, ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଖୁସି ହଉ, ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ହେଲେ ତ ପରେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ନା। ତ ମୋର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଭାବ ରହେ। ଏଇଟା ହେଲା ନାମ। ନାମଟା କଣ କରେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଢୁକାଏ ମୁଣ୍ଡରେ, କଣ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରয়োଜନଟା କଣ, ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି କଣ, ସେଟା ମନେ ପକେଇବ ଆପଣଙ୍କ ନାମ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ, କୋଉ ଟାଇପର କାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହବ, କିଏ କିଏ କୋଉ କୋଉ କାମ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ କାମ ମିଳିବ। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ତା ପର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଟା କଣ କେମିତି ତାକୁ ଠିକ କରାଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ସେଟା କଣ ନାମରେ ହବ, ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ ହବ? ସେଟା ଭିତରକୁ ଯିବନି, ଗଭୀରକୁ ଯିବନି, ଡିପ୍ ଭିତରକୁ ଥଟ୍ ଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ନାମରେ ଏଟା ପସିବଲ ନୁହେଁ, ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ପଶିବ। ଧ୍ୟାନରେ ଡିପ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଅବଚେତନ ମନକୁ ପଳେଇବେ, ସେଠି ପୁଣି ସମାଧାନ ଆସିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା ଭିତରେ। ଜିନିଷଟା କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଡିପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ହବ, କଜ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ହବ, କିଏ 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 କୋଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂ କାମ ଗୁଡିକ, ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ ପଡୁଥିବ, ସରାଉଣ୍ଡିଂ ର ଜିନିଷଟାର କୋଉ 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 କୋଉଟା ଇଫେକ୍ଟ ଆସିପାରେ, ତାକୁ ବି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି ସେ କାମ ଭାବିଲେ ହବନି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ଧ୍ୟାନରେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବ ନାମ, ପ୍ଲାନିଂ କରିବ ଧ୍ୟାନ। ବୁଝିଗଲେ ଏବେ ନାମ ଆଉ ଧ୍ୟାନର କଥା?
आ भीतर एग्जांपल देकी मु कुछ कहिदेली ओके थॉट रो कथा भी कहली कॉज एनालिसिस हला बहुत जिंस गुडी को जहा मो भतिरे थिला तो वर्तमान आमे टिके स्टडी करनबा जहा ठाकुर कहिसेंती तापरे बाकी जिंस गुडी को जहा अछि से गुडी को मु कहि नेबी प्रथमे तो कहिथली नामटा कोन करिवार अछि वर्तमान स्टेप जहा ध्यान रे आमे स्टेप्स जा फॉलो करिवा दरकार चिंता को गोटे रेगुलेटेड वे रे नबा पई चिंता को गोटे फोकस्ड वे रे नबा पई चिंता को गोटे माने रिजल्ट ओरिएंटेड जिंस को आनिया पई दीटा जिंस प्रयोजन ध्यान खुचुरा कले हबो नाही खुचुरा ध्यान रे पॉसिबल न किंतु आपण मन दुख भी करंतु नहीं जदि आपण व्यस्त थांते खुचुरा ध्यान होताय गोटे दिन दी दिन बाहर करंतु जेंति नाम ध्यान टा स्ट्रेच करि परिबे से चिंताटा को आपण खोला हृदय रे बहुत समय टाणी परिबे तेबे जाई कि आपणकर परिवर्तन टा हबो कारण लोभ आसीवा दरकार आज्ञा से जेमती आपण चिंता करंतु मां रोसई करचंती मां गोटे बढ़िया टाइप रो रोसई करंती माननियंतु कोन आपणकर पणसर कठाटा बढ़िया रोसई करंती किंतु ए सीजन आसीगला मान्य खरा सीजन आसीगला पणस आसी पहुंची गला एवं आपण सेही मने पड़ी जे मां सेही टाइप रो रोसई करना ताले काहे कि से जो स्वाद लागिची से खोजुची ताले जदि से नाम ध्यानटा आपण 30 मिनिट रो घंटे 1.5 घंटा को दिन गोटे परिस्थिति हुए ताको टिके स्कोप दियंती एवं से बेले थॉट थाए आज से थॉट प्रोसेस ता मु जहा आज कहबी ताको जे प्रैक्टिस करी अभ्यास करी आपण सेटा मेंटेन करूथांते दिन आसे से सुजोग मिली जाय ताले आपण गोटे दिन रे से सुजोग हाते नेले ता परठो देखिबे ना आपण को भलिया बाया हेबे आपण से खुचरा नाम ध्यान करछन किंतु मनटा तुष्ट होउनी तृप्त होउनी टाणी होउची केमती करिवि बुद्धि देखा जिवो आज्ञा डॉक्टर पाखु जिबार अछि तारि भितरे आमे नंबरटा लगै देकी सेठी कांस्टा काम सार देकी पुणी डॉक्टर पाखरे देखै देकी आसीबो केमती को काम से तो को काम मिसै देले सीक्वेंस ठीक कर देले समयटा बळी जीवो बंची जीवो एवं सेही समयटा नाम ध्यान दे दो मन जदि खुशी थाए दीटा जिंस आज्ञा मन जदि खुशी थाए ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड माइंड थाए फोकस्ड माइंड थाए नाम होते ध्यान ठीक थाए ताहले आज्ञा को काम बड़ काम नुह सबु काम सॉल्व हो जिवो एवं सबु काम भितरे किपरि सीक्वेंसिंग मेंटेन करा जिवो को काम केते बेले करबा जो फिटिंग करा जिवो को जगह रे करिया पड़िबो केमती करिया पड़िबो हला एटा को कर देले एंटायर लाइफ टा गोटे अरेंज्ड मैनर रे हे जाय अरेंज्ड मैनर मो पिला को पढाइबार अछि पिला को ट्यूशन छाडीबार अछि बाजार परिवार आनिबार अछि सौदा आनिबार अछि बैंक जिबार अछि हां ए काम अछि से काम अछि टिकट करियार अछि ए काम अछि ठीक अछि एति कि जिंस आज तो असाइनमेंट तो ध्यान रे भाबी देले ठीक अछि ए असाइनमेंट केमती सीक्वेंसिंग कले पूरा कम रे हे जिवो आज एति समय बोलला टिके बई पड़ दवा ध्यान कर दवा एटा केबे कि भाबी चंती जेतले लोभ आसे मनुष्य रे जेतले लोभ आसे आपण देखिबे सत्संग सरी गला हां आमे तो सब जिंस ठाकुर को सुनी देले हमर तो लोभ सेटा थिला पुणी गोटे ब्याज बसिले पुणी आ गोटे ब्याज बसिले तापरे आमे बसिलु खाइलु आसिलु राति 10:30 हला घर को पहुंचिलु सो कथाटा टिके बुझंतु भोक जदि सुनिबार थाए मु ना केबे आज पन सत्संग रे कोठी उत्सव रे कोठी खाइनी केबे खाइनी मोर सेटा भोक ही नाही मोर भोक हला बाढीबी आ मोर भोक हला सुनिबी ए जाजनटा सुनिबी ठीक ना मोर सेति की भोक मु सेति की मेंटेन करी चाले आ केभे भी मु खाई के आसे ना मते पसंद ही हुए ना मो घर खाद्य खाया को पसंद आसे तार कारण हला जे ठाकुर कहिसंती से जो भात मो मुंड खराब करे भाई ना मोर चिंताटा डिग्रेड न हो ए चिंता मते बंचै के रखिबो ए चिंता को मु केभे तळ को खसै देबी ठीक ओके वर्तमान आपण बहुत किछि जिंस सुनि गले एग्जांपल जानि गले मो जीवन अनुभूति कहि देली वर्तमान आमे पाठ को जीवा पाठ को टिके 5 मिनिट 10 मिनिट देखि देबा आपण भरोसा आसु ठाकुर कहिथिन ना खाली पाड़े भाई कहूची ओके चलो आमे जीवा सीधा स्टेप्स स्टेप नंबर 1 आज्ञा चक्र रे 3 मिनिट 2 मिनिट धरि के आपण चिंता करिवे सेटा माइंड को जेमती चकचक करेबो जदि पुणी लिभि जाउथो पुणी देखिबे टिल जते पर्यंत से आज्ञा चक्र रे से जिंसटा प्रिंट हबो आ प्रिंटटा बहुत समय धरि रहइबो एटा बहुत जरूरी शॉर्टली कहू जे आज्ञा लंबे बिनी कारण हमर बहुत किछि कहबार अछि आज्ञा चक्र कथा सरला आपण स्क्रीनशॉट नै जानतु सेकंड पूज्यपाद बड़दांगर गोटे बढ़िया कथाटा एठी अछि पूज्यपाद बड़दा ना समस्तंग पई मंगल प्रार्थना करथले
से शत्रु ପାଇଁ ଆଗେ କରୁଥିଲେ, ଅମେଳ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଗେ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଗେ କାହାକୁ କରୁଥିଲେ? ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିରୋଧୀ ଥିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେହି ଜଣ ଭଲ ପାଉନଥିବେ, କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡା ଦେଖିଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ହବ ଧ୍ୟାନର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ଲାନିଂ ଯାହା କଥା ସେଗୁଡା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଗେ ଏଇଟାକୁ କରିଦେବେ। ଏଇଟା କଲେ କଣ ମଣିଷ ଯେମିତି ଆମେ ସାବୁନରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସଫା ହେଇଯାଉ ନା, ଫ୍ରେଶ ଲାଗେ। ତ ଆମ ଚିନ୍ତା ଗୁଡା ସବୁ ମଇଳା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଟାଣିକି ଆଣୁଥାଏ, ଏ ତାର ଦୋଷ ଦେଖେ, ଆର ଦୋଷ ଦେଖେ, ଆକୁ ଦେ ଖରାପ କହିଲା ମତେ, ତାକୁ ଭାବେ ତା ଦୁର୍ଗୁଣଟା, ଏସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ମଇଳା ଥାଏ ନା, ତାକୁ ହଟେଇବାର ଅଛି। ହଟେଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯୋଉ ଲୋକ ଏଇଟା କରିବନି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ତାର ଧ୍ୟାନ ଅଧିକା ସମୟ ଟାଣିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସିଧା, ବୁଝନ୍ତୁ, ଆକୁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଛି ହେଲା। ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ, କରି କରି ଯେତେବେଳେ 21 ଦିନ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତାଟା ନେଗେଟିଭ ଆସିବନି। ଆଉ ଯିଏ ବି ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହବନି, ଆପଣ ସେ ଚିନ୍ତାଟା ଆଣିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା ଲାଗିବ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା କଟିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋର ଭୁଲ କଣ, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ କେମିତି କରିବି, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଭାବିକି ତାକୁ ଠିକ କରିବା ଦିଗରେ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କରିବେ ହେଲା। ବୁଝିଗଲେ? ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଚାହିଦା ନିଜଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଦରକାର। ତା ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ କାଲି ପ୍ରୀତିଲତା ମା କହୁଥିଲେ କଣ ନା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦଣ୍ଡଟା ରଖନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ପରଫେକ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାର ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ବହିଟାକୁ ରଖିଲେ ଗୋଟେ କେମିତି ସଜେଇକି ରଖିଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ମିଳିଯାଉଛି। ସେ ନା ତାଙ୍କୁ କହିବେ, କାହାକୁ କହିବେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱଦକୁ ଏଇଟା ଆଣିବୁ, ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଥିବ, ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାପିଂ ହେଇକି ରହିଛି ତାଙ୍କର। ତାହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଯାଉଛେ ସେଠି କଣ ସେ ବାହାରେ ବସିକି ସେ ଦହି ମୁଢି ଖାଇବା ଲାଗି? ଆମର ବହୁତ ଜଣ ଦହି ମୁଢି, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯାଉଛେ, ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। ମତେ ସବୁବେଳେ ଫିଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ ଦଉଛୁ। ଫିଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ କରିଦେଇଛୁ ଯେ ଆଉ କଣ ଦିଆ ଦେଇଛୁ, ସେଟା ଫିଙ୍ଗିଲା ଦଉଛୁ। ଘରେ ମୋର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଖୋଜିବା ମତେ ଭାଇ ଜଣେ ଦେଖିଲେ କିଏ କାହାର ଏଇଟା ଆସୁଛି ଭାଇ? ଏଇ ଭାଇ ଜଣକ ରିମୁଭ କରିଦେବି। बात बराबर ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛେ? ସେ ଯୋଉ ଶିଖୁଛେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା କୁ ଆମେ ଭାବିବାର ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ଲାଇଫଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ପରିବେଶଟାକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମେ କଣ କେମିତି ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ଆମେ କିପରି ଭୁଲ ଭାଲ ତିଆରି କରୁଛୁ। ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାବିବା ଚଳଣି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣିବାର ଅଛି, ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣିବାର ଅଛି। ସେ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଣିପାରିବେ ହେଲା, କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ବି ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ମନକୁ ଟାଣି ନବ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆନତି ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଚରିତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାବଧାରା ଫୁଟି ଉଠିବା ଦରକାର। ଓକେ ଫାଇନ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆନତି ରହିବା ଦରକାର, ଏଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲି। ଆଚ୍ଛା, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଚଳନଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏଟା 3 ର ପାର୍ଟ, ଷ୍ଟେପ 3 ର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡାର ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡା। ଠିକ ଅଛି। ଅନୁରାଗ ରହିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ତଳେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କ୍ରମାଗତ ନାମ କରୁ କରୁ ଅନୁରାଗ ଜାଗେ। ଆପଣ ରିପିଟ ହଉନଥିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧରା ଯୋଉ ମାନେ ଆଜି ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, କାଲି ଧ୍ୟାନଟା ହଉନଥିବ, କି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟଲି ଧ୍ୟାନ କଲେ, ସେଟା ଅନୁରାଗ ହବନି। ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ହଇରାଣ ପକେଇବ, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କ୍ରମାଗତ ନାମ କରୁ କରୁ ଅନୁରାଗ ଜାଗେ ହିଁ। ନାମ ଯେପରି କରିବାକୁ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରୀତିଜନକ କର୍ମ ବି ସେପରି କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅବିନ୍ଦା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ବହୁତ ରୀତି ଗଣ ଭଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ଧରି, ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଥଟ ରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାମ ହଉଛି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ସେମାନେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଠାକୁର କାମ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ଲିଜର ଆଉ ନାମ କରିବାର ପ୍ରଭାବଟା ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଣ କରୁଛୁ, ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଆମେ ଖଟୁଛୁ, କରୁଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗଟା ରଖିନୁ। ଯଦିଓ ସେଟା ବି ଇଷ୍ଟ କର୍ମ, ସଂଯୋଗ ରଖିନୁ। କେମିତି ସଂଯୋଗ ରଖିନୁ? ମାନେ ଆମେ ଜବ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପାଇଁ ସେଟା ଜରୁରୀ,
সেটাକୁ যদি ସଂଯୋଗ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟା ବି ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ଯିବ। ସେଠି କେମିତି ଭଲରେ ଚାଲିବ, 5 ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଚାରଟା ସେଠି ଯେମିତି ଠିକ ରହୁ, ଆମ ଭିତରେ ଦେଇକି ଫୁଟି ଉଠୁ, ତ ସେଗୁଡା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିବ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଲାଇଫରେ ସେଟା କନେକ୍ଟ କରିନେ ନା, ସେଟା ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ଯାଉନି ଆମର, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେପାରେଟଲି ଇଷ୍ଟକର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଖୋଜୁଛେ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଜୀବନଟା ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ପଳଉଛି, ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଲାଇଫରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର କାମ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ନା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବଢିଆ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ। ଯାହାର ଯୋଉଟାରେ ଅଧିକା ସମୟ ଦିଆଯିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେଟା ବେଶୀ ସମୟ ବେଶୀ କ୍ରିଏଟ ହବାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କିମ୍ବା ସ୍କୋପ ପାଇବ। ଏଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖାଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ହବନି, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ। ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ରାତି 9ଟାରୁ 8:30ରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯାଜନ ହବ। ଏଭ୍ରି ଡେ ଯାଜନ ହବ। ଏଟା କୋଉ ଦିନ ବନ୍ଦ ହବନି। ନୂଆ ଲୋକ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯାହା ବି ହେଲେ ଯାଜନ, ଏଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି। ଭାବନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଗଲା, ସେସନରେ କରୁଛୁ ସେ ସମୟ ଯାଉଛି, ପ୍ଲାନିଂ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ଯାହା ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ମେସେଜ ଦେବା ସେ ସମୟ ଯାଉଛି, ନିଜେ ବହି ପଢିବା ସେ ସମୟ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସେଗୁଡାରେ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ମୋର। କେମିତି ଜାଣୁ ସମୟ କାଢୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ ଗଲି, ଅଫିସରେ ଆଜ୍ଞା କାମ ଯାହା ଅଛି କରିଦେଲି, କାମ କରିଦେଲା ପରେ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ସେଠି ସମୟ ଦେଇଦେଲି। କିମ୍ବା ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମାନ ଯଶରେ ଆଶାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ମାନ ଦଉନା ଯଶ ଦଉନା କାହିଁକି ଟାଣିକି ରଖୁଛେ ଆମେ? ଆମର ତ ଠାକୁର ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ମାନ ଦେଇଦେଲେ ଯଶ ଦେଲେ ସେ ଖୁସ, ତାକୁ ଟାଣିକି ନିଜେ ଆଣିବ ମାନେ ମାନ ଯଶରେ ଦୌଡ଼ିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବନି। ଏଟା ରିଏଲିଟି। ବଞ୍ଚିବା ତ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ, ମାନ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ନା ଯଶ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ନା? ସେଗୁଡା ଉଦ୍ବେଳିତ କରିବ ମନଟାକୁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ଖୁସି ହେଇକି ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରମୋସନ ନବାର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେ କାମରେ ପାୱାର ନବାର ଅଛି, ସେ କାମରେ ମୋର ପଇସା ଦିଟା ପାଇବାର ଅଛି ଉପରି, ଚାଲ ନା କର, ତମକୁ ଦିଆହବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆହବନି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ହାଲକା ହେଇଯିବେ, ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ବ୍ରେନ ବହୁତ ସାର୍ପ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୋଲୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇକି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଆଚିଭ କରିଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାପଳେଇବା ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ଜିନିଷର ବହୁତ କୌଶଳ ଅଛି, ସେ କୌଶଳ ଖୋଜିଲେ ଆରାମରେ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଦରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ସମୟଟା କୌଶଳ ଯଦି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଯାଜନ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଅଫିସରେ ବହି ପଢା ହେଇଗଲା, ଅଫିସରେ ଘରେ ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଯାଜନ କରି, ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଜନ କେବେ କରିଛନ୍ତି? କରନ୍ତୁ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ 8ଟାରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, 8:30ରେ ଖାଇବା ସରିଲା, 8:30 କି 9ଟା ବେଳକୁ ଯାଜନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟଟା ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଥାନ୍ତି, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଥାନ୍ତି, ଯାଜନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ମାନିକି ଥରେ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଜଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ଠାକୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ସ ମୁଁ ଯୋଉଟା ନେଇଛି ଲାଇଫରେ କହୁଛି, ବଡ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ଆଜି ମଣିଷ ମାନେ ମତେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡୁନି। କାଲି ତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ 2020 ବେଳକୁ ମଣିଷକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଆଜି ମଣିଷ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡୁନି। ଜଣେ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଇଏ କରିବନି କହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ଅଛି କରିବ ବୋଲି। ମତେ କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ହଉନି, କିଏ ମତେ ଥ୍ରିଟେନିଂ ଦେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିବିନି। ଆଜି ମୁଁ କାହାକୁ ଡରୁନି, ଭୟ କରୁନି। ଇଏ କଲେ କରିବ, ନ କଲେ ନ କରିବ, ତାର ଇଚ୍ଛା କଲେ କରୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣକୁ କହିବି କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି, କାରଣ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ରହିଛି। କାହିଁକି ରହିଛି? ଏଭ୍ରି ଡେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯୋଡ଼ିବି, ମାନିନିଅନ୍ତୁ 30 ଦିନକୁ 30ଟା ଯୋଡ଼ିଲେ, ବୋଧେ 15 ଜଣ ଧର ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ ପଳେଇଲେ, ପୁଣି ତ 15 ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ଗୋଟେ ମାସରେ 15 ଯଦି ନୂଆ ଯୋଡି ହେଲା, ତାହେଲେ କେତେ ଲୋକ ଯୋଡି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା? ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମତେ ହିଁ ମାନ ଦଉ, ମତେ ବି ଯଶ ଦଉ, ମତେ ହିଁ ଖୋଜୁ, ମତେ ହିଁ ଝୁରୁ, ମତେ ହିଁ ମିଳୁ, ମତେ ହିଁ ସେ ପାଉ କେବଳ। ଏଟା ସବୁ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ ଅପସନ ରଖେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲୋକର ଦାମ କଣ? କଲେ କରିବ, ନ କଲେ ନ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ସଂଯୋଗ ହେଲା ତ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ପରଫେକ୍ଟଲି ଲୋକକୁ ବଢେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେ ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ, ଠିକ ଅଛି ନା। ଆମେ ଯେତେ ଅଲ୍ଟରନେଟ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ପାରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତା ବୋଲି ତାକୁ ଝୁରିକି ବସିବୁ ସେମିତି ହବନି। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ଝୁରିକି ବସୁଥିଲୁ। କରନ୍ତୁ ଯାଜନ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଥଟ୍ ଟା ଆସିବ, ସେ ଥଟ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ତେଲ ଲୁଣ ଦୁନିଆରୁ ପଳେଇବ କୁଆଡେ। ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କି ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୟାନ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ବହି ପଢିକି ଟିକେ ଶୋଇପାରିବେ, 2 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ତ ଅପୂର୍ବ ସୁଖ ଆଜ୍ଞା। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନାମ ଅଟୋମେଟିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁ ମନେ ପଡିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁ ମନେ ପଡିବ। ରିଏଲିଟି ଏଟା, କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ତ ମୁଁ ଲାଇଫରେ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ହଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ ବଡ ପିଲର୍ସ। ଏକ ତ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଲମ୍ବା ଟାଇମ, ଏଟା ଗୋଟେ ପିଲର। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ଲାନିଂ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପରେ ହିଁ କରେ। କେବେ ମୁଁ ବସେ ଅଲଗା ଟାଇପରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା।
2 नंबर 3 नंबर मु सब चेष्टा कर राति जाजन करने आ नाम आ काम कहते दुईटा जिन खाली बस रही हेनी नाम कले हेनी काम भी करा पड़ो कम जो असंगत चिंता भूल चिंता भूल हुए कम रिजल्ट भूल है क्या कहवा भूल है एगुड़ा सब ध्यान भाविक सेटिंग कर नाम भी दरकार काम भी दरकार ये चलो कौ जिन भांगार नहीं मन कर न करार नहीं करार अच्छे देखो आ भर ठाकुर कौन कहते प्रत्येक दिन गोटे कम गोटे चित्र आंकी ना हुए कौन कहली आज डॉक्टर पाख जीवार अच्छी आज ट्यूशन छाड़ार अच्छी आज केमी समय स्क्वीज करी कामटा हो मो गृहिणी खुशी हे घर लोक खुशी हे मो समय कि बंचो ठाकुर ये ऑब्जेक्ट करनी जगह मो काम करनी मो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं काली प्रीतिलता माँ कहते ना दायित्व ना हुए दायित्व पेंडिंग करवानी आम पेंडिंग नहीं करा सब जिन कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज करदे समय केमती बाहर ठाकुर ऑब्जेक्टिव कौन ऑर्गेनाइज कर ऑब्जेक्टिव कौन समय केमती ठाकुर काढ़ देखो ठाकुर कौन कहते भोर उठी प्रातकृत्य नाम ध्यान करने दिन कम गोटे चित्र आंकी ना हुए आ परिकल्पना अनुजाई कंटा कंटा से गोटा करने रात शोवा समय भावी देखा चित्र अनुसार कम गुड़िक हासिल करवा व्यापार चलाबुला कर त्रुटि कौटी रहा धरी धरी सुधार प्लानिंग हम सका एक्जिक्यूशन हम दिन सारा एवं तार एनालिसिस हम राति ठीक ना मु शीघ्र शीघ्र कही जाऊँ सब कहुई आज्ञा ध्यान पर गोटे स्मारिणी खाता करने केते जन आज्ञा ध्यान कर स्मारिणी खाता कर मत लगुनि कहीं गोटे दुटा भी करुवे मत लगुनि सतरे कहूँ गोटे दुटा भी करुवे आज ये रेफरेन्स देखिए आपको बाध्य कर कहूँ आप स्मारिणी खाता करूँ ध्यान डेट लिखु टाइम लिखु कौन कौन चिंता कले लिखु से चिंता गुड़िक दिन सारा कार्य परिणत करूँ आ संध्या बेले राति शोला बेलू से कार्य परिणत है कि ना टिक मारतु जदि से न पारे सकाल ध्यान टिक मारतु आ भूल मारतु कौटा है जोटा भूल है कैरी फरवर्ड करूँ नेक्स्ट स्मारणी खाता नेक्स्ट डेट को से गुड़ा पुणी कंटिन्यू करूँ कामटा को बहुत समय कम गुड़ी गोटे दिन सरेना पेंडिंग हो जाए पुणी पेंडिंग हो जाए पुणी पेंडिंग हो जाए ठीक अच्छे मान डॉक्टर को देखा डॉक्टर देखला बेलू ना से कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पड़े से डेटा पुणी नेक्स्ट को पहुंचला यहाँ कौन हम पेंडिंग हम आपंकर दोषर होनी अन्य दोषर हो तो आप स्मारणी खाता आज डेट पकड़े लिखिले काली डेट पकड़े पुणी लिखे बहुत एमरजेंसी काम गुड़ाक अच्छी रिन्यूअल काम गुड़िक अच्छी बहुत समय लाइसेंस रिन्यूअल हवा पड़े गाड़ी सर्विसिंग कराया पड़े बहुत समय आधार कार्ड अपडेट ना पड़े से गुड़ा सब लिखे सब जो गुड़ा इंपोर्टाट काम घर दायित्व को लेकिन अच्छी से सब लिखे कैरी फरवर्ड हम जब है पड़ो इभालुएट करिया पड़े केतेटा काम सारिले केतेटा काम बाकी अछि केतेटा काम नुआ आसिला सब लेखा हबो आज्ञा ठाकुर कहउछि एटा मु कहउनी एटा देखै देली आपर आपण माने सेटा करिवे जेंति हम घर परिवार सब स्वामी स्त्री प्रति खुशी हो जाए स्त्री रो काम देखि स्त्री स्वामी रो काम देखि खुशी हो जाए ध्यान करिके ए सब जदि प्लानिंग करंदो पिला माने को कहंतु तमर पाठ पढारे कोन कोन होमवर्क अछि ताको सम ध्यान रे भाबि लेख ताको केमति करो टीचर को जिंस गुडा कहउछि करिवनी सेटा सब करन टीचर जोटा कहउछन करिया सेटा भाबरे कर तम चरित्र को कोटा भूल रहउछ आगुरु तुम पॉइंट आउट करछन बापा मां टीचर ताको आगे केमति सॉर्ट आउट कर को पिला माने पढ़िला बेले को ओवर कॉन्फिडेंट टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं टाइम मैनेजमेंट ओवर कॉन्फिडेंट को परफेक्ट रख तो निज निजर किसी दुर्बलता अच्छी ना से भाविक ठीक ठाक ऑर्गेनाइज कर आज ये पाठ पढ़ार अच्छी घंटे 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 3 घंटा दबार अच्छी किंतु एति काम भीतर 3 घंटा मिलूनी केमती कले 3 घंटा मिलियो ताको प्लानिंग कर ओके प्लान इष्ट कर्म लिप्त थिले तार पद्धति ऊपर चिंता करिया दरकार एटे धर तुमे गोटे मते भल पाओ एवं मोर कौन गुरु दायित्व पालन करने चाह ये चाहिबाटा एवं सिद्धांत जदि आंतरिक हुए ताहाले ता तुम मध्य व्यक्तित्व लाभ कर जीवन जीवन नहीं तुम निकट कर्म पद्धति गोटे पूर्णांग छवि भावी छवि भली रूप नहीं भासी उठिबो एटा हुए ध्यान भीतर दे किपरि भाबे कोन करिया से कौन दरकार पूरा एटा कॉज एनालिसिस कौन है किपरि भाबे कौन करिया भीतर गले कौन केमती करियो प्लानिंग से कौन कौन दरकार काहाटू साहाय्य मागिबी आठू साहाय्य मागिबी ताठू साहाय्य मागिबी ये करिवो से करिवो ए ग्रुप रे केते लोक विभिन्न लोड दिया है रेस्पोंसिबिलिटी दिया है तो मु भाबिली ए लोक गोटे रेस्पोंसिबिलिटी देछि आ गोटे देले तो असुविधा तले आउ काहू खोजे काहू कहबी ना एतिक लोक अछंती आंको भीतर आकू कहले होय तो मानि पारे ठीक अछि तो विभिन्न जिनस गोटा प्लानिंग हला काहू कहबी ताको चिंता कली हला एवं केउ को लोकर साहाय्य तुमर दरकार पड़ी पारे एवं से साहाय्य लाभ करिया कले समान निकट किपरि भाव अग्रसर केमिति कहबी से राजी हेबे हला
ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ହଁ ଅଗ୍ରସର ହବ। କେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଗରୁ କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିବେ ଏବଂ ତାହା କେଉଁଠୁ କିପରି ଭାବେ ମିଳିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇବେ। କାମ ପଥରେ ତୁମର କି ଅନ୍ତରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରେ, ହଡଲ କଣ ହେଇପାରେ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ କର୍ମୀ ରାଗିବେ ଏ କାମ କଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ସେଟାରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରେଇଦେଲେ ସେ କର୍ମୀ ବୁଝାବୁଝି ହେଇଯିବ, କାମଟା ହେଇଯିବ। ଠିକ ନା, କଣ ଅନ୍ତରାୟ ଅଛି ସେ ଅନ୍ତରାୟ ଗୁଡିକ ଭାବିବେ। ଅନ୍ତରାୟର ନିରାକରଣ କିପରି କରିବ, ଆମର ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ପିଲା ପାଠ ପଢୁନି, ଘରେ ଅମେଳ, ଆମର ସକ୍ସେସ ଆସୁନି, କୋଉଠି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍, ଏଗୁଡା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତରାୟ ଯୋଗୁଁ ହଉଛି। ସେ ଅନ୍ତରାୟ ଗୁଡାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଧ୍ୟାନରେ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦରକାର ପଡିବ ତା କିପରି ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ ହବ। ଯେମିତି ଆମର ଯୁଗଳ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେ କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ଯେମିତି ମୋର ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ ହବାର ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପାଇଁ, କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରି, ମୋ ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜି 20-25ଟା, 20-25ଟା ଭିତରେ ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି ଲମ୍ବେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ତ 200 ହେଇଯିବ। ତା କିପରି ଆପ୍ରୋଚ କରିବି, ସେମାନେ 5ଟା ସାଙ୍ଗ ମତେ ଦେବେ, ଠିକ ନା ହେଲା। ତ ତା କିପରି ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁସଙ୍ଗତ ସୁସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକ ଆଙ୍କି ନ ପାର, ତାହେଲେ ଆଡୁ ସାଡୁ ପଦକ୍ଷେପ ଚାଲି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ତୁମ ପାଖରେ କଠିନ ହିଁ ହୋଇ ପଡିବ ହେଲା। କରିବା, ଚାଲିବା, କହିବା, ଭାବିବା ଭିତରେ ଏକତାନତା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ, ଏଟା ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଯାହା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସାମାନ୍ୟତର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଆମର ଯୋଉ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ରୋଗ ରହିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ରାଗି ଯାଏ, ମୁଁ ଯୋଉ ଚିଡଚିଡି ହୁଏ, ଏଟା ମୋର ଗୋଟେ ବାଧା, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କେମିତି କରିବି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଭଲ ପାଇବି, ତା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଭାବି ଦେଖିବି ସେ କିପରି ଭାବେ, କିପରି ଚିନ୍ତା କରେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଦୟା ଦେଖେଇ ପାରେ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇପାରେ। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଜନ୍ମେ ଏବଂ ରାଗଟା କମେ। ଠିକ ଅଛି, ଏ ବାଧାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପଢନ୍ତୁ, ଏଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଫଟୋ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ମତେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମାନ୍ୟ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ସେ ଝିଅଟା ମତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ତ ମୋର ସେଠି ଯିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡେ ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ସେଟା ନ ହଉନି ତାହେଲେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର କରିଦିଏ, ଏମିତି କାମ କରୁ ଯାହା ଫଳରେ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଜନ କରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଏଇ କଥାରେ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଏଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 9ମ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠା 9ରେ ଦେଖିଦେବେ। When you use meditation to fulfill complexes will be strengthened। ତାର ଦୋଷ ଦେଖୁଛି, ଚାଲିଛି ଦୋଷ ଦେଖୁଛି, 30 ମିନିଟ୍ ନାମ ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ପାଢୀ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଲିଙ୍କ ରେ ଡାଟା ଦେବା ଲାଗି, ଆଜି ସକାଳେ 30 ମିନିଟ୍ ନାମ ଧ୍ୟାନ ହେଇଛି। ନାମ ଧ୍ୟାନ କଣ ଭାବିଛି ନା ସେ ଲୋକର ଦୋଷ ଦେଖିଛି। ସେ ଲେଖୁଛି କି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି କି ଯେ ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଭାବି ନାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଲାଭଟା କଣ ହେଲା ନା ଦୋଷଟା ବଢିଲା ଦେଖିବା, ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁନାଲା, ଆକୁ ଦେଖିଲି ତା ଦୋଷ ଦେଖିଲି, ତାକୁ ଦେଖିଲି ତା ଦୋଷ ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ନାମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି। କଣ ନା ଧ୍ୟାନର ଫଳ ଆସୁନି, ଠିକ ନା। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଧ୍ୟାନରେ ମୁଖ ମନେ କରିବା ତ ନୁହେଁ, ଅସଲ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ମାନେ ଇଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁ କଥାଟା କିପରି କହିଲେ ତାର ଅନ୍ତରରେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ ତା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାକୁ ରାଗି ଗଲି, ସେ ରାଗି ଗଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଭୁଲଟା କହିଲା ସେ ଭୁଲଟା ଭାବୁଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ କଣଟା ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଫୁଡ ଫର ନାମ ଧ୍ୟାନ, ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡଦା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଣରୁ ମୋହ ଜନ୍ମେ ଆଉ ମିଠାରୁ କାମ ଭାବ ଜନ୍ମେ। ଯାହାର କାମ ଭାବ ବେଶୀ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହଉଛି। ଯାହାର ମୋର 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 ଏଇଟା ସେଇଟା, ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ, ମତେ ମିଳୁନି, ମୁଁ ପାଉନି, ମତେ ପଚାରିଲାନି, ମୋହ। ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛଣା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବସିକି ନାମ କରନ୍ତୁ, 30 ମିନିଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି। ସବୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡଦା କହିଛନ୍ତି ଲୁଣ ପୁରା ଏକବାର ଛାଡି ଦେବାର ପଡିବ ଗୋଟେ ସଟନ ଏଜ ପରେ। ଧ୍ୟାନ ହବନି, ଧ୍ୟାନକୁ ବିଚଳିତ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ବିଚଳିତ କରୁଛି। ଏଟା ଅର୍ଗାନିକ ରିଏକ୍ସନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ, ଏଟା ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଧ୍ୟାନର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଞ୍ଜାଳ କମିଯିବ। ଆଉ ସେଗୁଡାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କରିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଗୁଡାକୁ ଖାଇବାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଆହାର କରନ୍ତୁ, ସାତ୍ବିକ ଆହାର କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଭଲ କରିବା ବଲେ ଖାଇବାଟା ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆପଣ ମେଞ୍ଚେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା ଛଣା ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ବଢିଆ ଧ୍ୟାନ ହବ। ଅସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାର ଫଳଟା ବି ସେଇଆ ଆସିବ। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ କିପରି, ଖାଇବା ପିଇବା ହାଲକା ହବ, ପୁଷ୍ଟିକର ହବ। ପୁଷ୍ଟିକର ମାନେ କଣ, ଆମର ତ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ନାହିଁ, ଠିକ ନା, ଆମର ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ନାହିଁ, ପ୍ରୋଟିନ ନାହିଁ, ଆଇରନ୍ ନାହିଁ, କଣ ନା
मेंचे मेंचे कार्बोहाइड्रेट आ तेल खाई बोलुछु कौन ना ध्यान बढ़िया हबो अरे गोटे ऑर्गेनिक जिनसटा काम करिया पले माइंड जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आवश्यकता करूची तार अभाव तो आपण खाद्य दे देइचंती चिंताटा किंतु कोन ऊपर आकाश रू छड़िबो टिके भाबंतु आज्ञा ठीक अछि ए जगह ठाकुर कोन कहि जे पूजा बड़ता कहि लूण मिठा एकदम बाद देबा को हुए टिके टिके खाइबा कथा कहैनी आपण जते पर्यंत खाद्यर लोभ रखिजन ध्यान भी से भलिया कंप्रोमाइज हबो खाद्य छाड़ी दियंतु ठाकुर जे खांतु ध्यान भी खोली हे जो पूरा ठीक अछि सेति पई सत्संग जानती केवल खाइबा पई ठाकुर कथा सुनिया पई नहंती मु भाबे जे सत्संग जानती खाइबा पई ए जो लास्ट जो खाइबाटा हो जो एटा एमती हेतिले भलो होतंदा एमती हेतिले भलो होतंदा एटा आज ए भारी बढ़िया हिच ओ सुंदर बढ़िया सत्संग क्लासिक सत्संग हिच झकास सत्संगर परिमापटा हो खाइबा हम गुरु भाईंकर एई सब सिस्टम रे 90% केसेस अर्णे जानिथा मन बहे अन्न माफिक प्रवृत्ति हुए एटी देखन से जे जेते प्रतिक्रिया प्रवण से सेते प्रभावित हुए समस्त समान हुए ना जे जेते स्थूल प्रकृति से सेते कम प्रभावित हुए अर्थात प्रवृत्ति आविष्टता हेतु टेर पाए कम तेबे अन्नर प्रभाव पड़े हमर गुरु भाई एटा को धरि मंडर रे बस जिवे नाइ ना मत आठो अन्न खाइबिनी आठो अन्न खाइबिनी अरे बाबा तुम केते समय नाम ध्यान करूछो एटी स्थूल चक्षु रे रहिले कोन हो सेडा किछि प्रभाव पड़िबोनी कोन कहले ठाकुर सूक्ष्म चक्षु रे रहिले सेडा प्रभाव जड़ा पड़िबो अरे जने नाम ध्यान ही 10 मिनिट करूची तो तार तो स्थूल चक्षु रे ही अछि मुंड से तो ध्यान जते अन्न खाइले भी तार कोन तार प्रभावटा पड़िबो एटा ऑलरेडी बिगड़ी की अछि तार निजर प्रिपरेशन ही निजर होमवर्क ही ठीक नाही तो जार होमवर्क स्ट्रांग अछि से एते नाम ध्यान को प्रोटेक्ट करी कि जीवनटा को चालुची आहारटा को से फोकस करूची ताले से जगह रे देखिबो जे अन्नटा को ठीक से नबार अछि सूची भाई गस्त हेले चलीबोनी तो ठीक ना अनुभूति ऑफ नाम ध्यान टा स्किप करिवा हमर तो बहुत अनुभूति कहि दिया गला कोन कोन हुए नाम ध्यान एटा भी स्किप करिवा डिजीज फिजीज सब हुए रूल्स ऑफ नाम ध्यान को पळे आसीबा डू नाम ध्यान एट पर्टिकुलर टाइम गोटे टाइम रे करिया को पूज्यपात बड़दा कहिसेंती जदी न हला ताले एते बाडी छटी होंतुनी नाम ध्यान टा करन ठीक अछि आगे सेटा दरकार सेटा खसी न जाओ हला रूल को मानने को जाई करी आपण पूरा मूलटू ही न हो सेमती करिवेनी जे जो ट्रेन चलो तार कोठी हबो के ए बी सी शिफ्ट रे काम कर तार कोठी हबो ताले जेमती होउची हो किंतु करू ओके डू नाम ध्यान बिफोर एंड आफ्टर स्लीप काहे की सोया भीतर चिंताटा ठीक रखिबार अछि बिफोर स्लीप हेले चिंता ठीक हबो आफ्टर स्लीप हेले काम गुडा ठीक हे जिवो कारण सेई दीटा छक्की जागा सोया पूर्व जदी भूल चिंताटा आसिला से 5 घंटा बर्बाद कर देला हला आ सोया परे यदि ठीक नाम ध्यान न होला दिन सारा बर्बाद हे जिवो काम भूलबाल हे जिवो ए दीटा छक्की जागा ठीक अछि सिटिंग पोजीशन इन नाम ध्यान छाड़ो एगोटा बेसी बाछिबार नै नाम ध्यान मे बी लेस बट मस्ट बी रेगुलर कोन को होउची इरेगुलर अनियमित ही जदी हुए तेबे सेई तेबे ताहा जेपरि रेगुलर इरेगुलर रेगुलरली इरेगुलर नियमित भाबे अनियमित हुए गोटाए कथार अनियमित भाबे हेले मते कोनोसी दिन बाद जेपरि न हुए कोन कहउजन ठाकुर आज बर्थडे अछि एनिवर्सरी अछि कार अटेंड करियर अछि उत्सव अछि भाई नाम ध्यान जाऊ ना भाड़ में जाऊ कहे नाम ध्यान के प्रोत्साहन दउछि कि के काउंट करछि सत्संग हमको कोन पांजा दउछि नाम ध्यान करछि न करछि बोली हमर से रीति खुशी होबार अछि पांजा मिलिबार अछि उत्सव से काम अछि लोक खोजुछन सेटा आगे करिवार अछि ता पय प्लानिंग करो लोक जदी खोजुछन ताले को टाइप रो कले नाम ध्यान ता छाड़ीबोनी अरे नाम ध्यान ता जीवन ता तयारी करिवार भाई प्रत्येक को नाम ध्यान बसेया को कौन करिवो हला ठीक अछि सेपरेट सिटिंग मैट छाडंदो व्हाई टू डू नाम ध्यान आफ्टर हां ईटिंग खाइला परे करिवे नाही नाम ध्यान मन रखंतु एटा अछि बिफोर हां छाडंतु एटा नाम ध्यान एटी देखंतु डू नाम ध्यान आफ्टर 4 to 5 आवर ऑफ लंच यदि लंच करछंती हेवी फूड खाउछंती 4 घंटा परे करिवे आ यदि माने ब्रेकफास्ट अछि हां ताले 30 मिनिट परे करि पारि ठीक अछि एटा पूज्यपात बड़दा कहिसंती 134 पेज 137 भितरे कहिसंती 134 रु 137 बहुत लंबा जिंस कहिसंती हला इष्ट प्रसंग रे कोहाइछ ओके एगला इफेक्ट ऑफ नाम ध्यान हमरो नाम ध्यान होउची कि नै देखंतु आपनकर गोटे मुखर गोटे ग्लो आसीबो एटा ठाकुर कहिदिन हला ता परे
ଯେ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏଇ ଫଟୋଟା ଅଛି ଏଟା ପଡିଯିବ, ସତରେ ପଡିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଠାକୁର କଣ କହୁଛି, ସେଇ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଦେଖି ଭଲ, ତୁମର ମନେ ହେଲେ ଯେ ସେଇଟା ପଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମନେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ କାଢି ନେଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ଭଲ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଟା କଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି? ଇନଚୁଇସନ। ଯାହାର ନାମ ଧ୍ୟାନ ଟା ଆହାରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ନାମ ଧ୍ୟାନ ରେଗୁଲାର, ନାମ ଧ୍ୟାନ ଅଧିକା ସମୟ ହଉଛି, ଚିନ୍ତା ରେଗୁଲାର, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଭାବୁଥିବ ହଉଥିବ, ଭାବୁଥିବ ହଉଥିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଲୋକଟାକୁ ଫୋନ କରିବି, ସେ ଲୋକଟା ଫୋନ କରୁଛି, ଏଇ ଟାଇପର ପ୍ରାୟ ଘଟଣା ଘଟିଯିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଫଳ ଦଉଛି। ଯାହାର ଇନଚୁଇସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉନି ତାର ନାମ ଧ୍ୟାନ ପରଫେକ୍ଟ ହଉନି ହେଲା। ଯାହାର ଜଞ୍ଜାଳ କମୁନି ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଏଗୁଡା ସେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଟା ନାମ ଧ୍ୟାନ ଫଳ ଆସୁନି। ତା ମାନେ ଗଲତି କୋଉଠି ହଉଛି, ଲୋକଟା ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଦରକାର ନାମ ଧ୍ୟାନ ହେଲା। ନାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବଢିଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ଠିକ ଠିକ ଠିକ। ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ଡନ୍। ତ ମୋର ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଗଲା, ଆଉ 1-2 ମିନିଟ ଭିତରେ ସାରିଦବା ଜିନିଷଟା। କିଛି ରହିଲା, ହଁ, ସଙ୍ଗ ଆହାର କହିଦେଲି, ସଙ୍ଗ କହିଦଉଛି, କର୍ମ କହୁଛି, ଦାୟିତ୍ୱ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣ ଲାଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ମନ୍ଦିରରେ। ଏ ରୀତି କରୁଛି ଡାକିଲା ଚାଲ ଲାଞ୍ଜ ହବ, ନାଇଁ, ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଥରିଟିସିପ ମିଳୁଛି କି? ଆପଣ କରିବାର ଅଟୋନମି ମିଳୁଛି କି? ଦେଖିବେ କାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣ ଅଟୋନମି ଥିବା କାମ ଗୁଡାକ ଧରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରୁପଟାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି, ମୋର ଫୁଲି ଅଟୋନମି ଅଛି, ମୁଁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ। ତ ଭୁଲ କଲି, ଶିଖିଲି, ଭଲ କଲି, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲି, ଉତ୍ସାହ ମିଳିଲା, ଆଗେଇଲି। ଲାଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଲାଞ୍ଜ ହେଲେ ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ଲାଞ୍ଜ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଟା ନିଜର କାମ କରେନି, ତା ବୁଦ୍ଧିଟା ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେ ରୀତିକ ତାର ନାମ କରୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ କରୁନି, ସେ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ। ଆଉ ମୋ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବି ତାକୁ ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ତାର ମୋର କିଟପିଟ ହେଇଯିବ। ମତେ ଲାଗେ ଯେ କର୍ମଟା ଖୋଲା ହେବା ଦରକାର ହେଲା, ଅଳ୍ପ ଭିତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି 4 ଜଣଙ୍କୁ ନର୍ଚର ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କରାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହି ପଢା କରାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବସାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣଟା ବଢାନ୍ତୁ। ସେଇ ଲୋକ ବଢି 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 ଦିନ ଆସିବ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠାକୁର କାମ ମନ୍ଦିରରେ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ହେଇଯିବ, ସେଇଠି ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ହେଲା କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ, ତ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମେସେଜ ପଠଉଛି ସେଟା କେବେଠୁ ପଠଉଛି, ଏବେ ନୁହେଁ, 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଠଉଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ସମୂହ କୋଉଠି ତିଆରି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉ ମେସେଜ ପଠେଇଥିଲେ ସେଠୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠଉଛି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଲୋକ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣୁନି, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଯାଇକି ଲୋକ କଲେକ୍ଟ କରୁନି, କି ଲୋକକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁନି, 5ଟା ଲୋକ ତମର ଯଦି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିବେ ଠାକୁର ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେଇବା, ତାକୁ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଅ। କାହାକୁ ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁନି, ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଲୋକ। ମାନେ କଥାଟା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ମେସେଜ ପଠେଇବି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଏତିକି ଛୋଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ତ ଲୋକ ସମୂହ ସେଇଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନରେ ପରିକଳ୍ପନାଟା କଣ ହବ ଇଷ୍ଟ କର୍ମର କୁହନ୍ତୁ? ସେଟା ହେଲା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରିଭେନ ଜିନିଷଟା ଆସିବ, ଅଟୋ ଜେନେରେସନ ହବ। ଆମେ କାମ କେମିତି କରିବୁ, ପ୍ଲାନିଂ କେମିତି କରିବୁ, ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କେମିତି କରିବୁ, ଭୁଲ କେମିତି ହେଲା, ଠିକ କେମିତି କରିବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଉତ୍ତର ଆଣିବେ, ଚାଲିବ ସେଟା। ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋନେସ ଆସିବନି, ଗୋଟେ ରିଦମ ଧରିବନି। ଯେମିତି ଯୁଗଳ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା, ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦିନ ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, କେମିତି ଆଣିବି, କଣ କରିବି, କୋଉଠି ଥୋଇବି, ସେଇ ଟାଇପର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯଦି କାମ ଦଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋନମି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ କାମ ନିଅନ୍ତୁ। 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସେଇବି, ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ତ ଧ୍ୟାନରେ ବସେଇକି ଛାଡିବି, 2 ମାସ 3 ମାସ ଟାର୍ଗେଟ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। ହବନି କେମିତି ଦେଖିବା, କେମିତି ପୁଣି ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ହଉଛି? ଏଟା କଣ ଗୋଟେ ରାତିରେ ହେଇଛି? ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ, ଠିକ ନା? ଦାୟିତ୍ୱ ଗଲା। କର୍ମ, ମୁଁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି ହେବି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ଯାହା ସହିତ ମୋର ଆତ୍ମୀୟତାର ଭାବ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ ରହୁଥିବ, ଚିନ୍ତା ରହୁଥିବ, କର୍ମରେ ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇପର ଫୁଟଉଥିବେ, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଇନ୍ସପିରେସନ ପାଉଥିବି। ହଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ବି ସେ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା, ତାର କିଛି ମାନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ, କି ଯଶ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇପର ମଣିଷ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଥର ଅଛନ୍ତି ଧରାଯାଉ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ମୋଟିଭେଟେଡ ହେବି? ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇପାରିବି?
तांकर गोटे इफेक्ट आसीबो खराब रो इफेक्ट भलो रो इफेक्ट आसीबो 100% आसीबो जेति संगटा आपण कोन सिलेक्ट करछन नाम ध्यान करू नथिबा संग सिलेक्ट करछंती माने मु कहूनी ताको ठेली दियंतु किंतु किछि जन नाम ध्यान करूथुवा संग सहिले तो आपण नाम ध्यान ता प्रोग्रेसिव हबो एटा भी भाबंतु तो संग जदि आपणकर गड माने ठीक नाही आपण जोटा इच्छा को नै कि संग तयारी हेइनी नाम ध्यान करे इच्छा अछि नाम ध्यान करिया संग नाही ताहले डिम हेइ जो सेति पय ए जगह संग दिया होची ग्रुप रे हला कर्म आहार तो गला संग गला कर्म गला ठीक अछि तो म बुझेली जे गोटे नाम ध्यान को थॉट टा को स्ट्रांग रखिया को हेले स्टेबल रखिया को हेले फाउंडेशन टा हला आपणकर संग ठीक रहइबो आहार ठीक रहइबो कर्म ठीक रहइबो दायित्व निजर ऑटोनॉमी रहइबो ऑर्गेनाइज प्लानिंग सब सेठी हबो एवं एग्जीक्यूट करिवे नाम ध्यान से सब जिंस हबो हला आ फल कौन हम रेगुलेटेड हम सब टोटाल जिनसा लाइफ टा पूरा रेगुलेटेड हम तो रेगुलेटेड जोटा हम से आपण को इष्ट कर्म करवा दे बाध्य कर आपण को बाध्य जेहेतु करूना ऑटोनॉमी आपण रही न करि पारंती सेति पय ए जिंस हो मोर लाइफ रे एम रोज ना बाध्य न कले मो बंची परिबिनी आई नो इट मते करिया को हबो मो सोई परिबी राति शीघ्र सोई परिबिनी मो काम सारी भी फिनिश करी सोईबी सकाळ पुणी नुआ काम धरिबी नले मते मुंड खराब हेई बुझंतु कथा तो मो बहुत अधिका गपी देली कोई तो मोर सेल्फ सेंट्रिक जिंस गुडा किसी कहि देथिबी से गुडी को भाबी नियंतु मो एग्जांपल पय देई देछि मो पाखरे गुडा एग्जांपल दरकार बुझेबा लागि तो मो एम्ति जहा कहिछि ता भितरे किछि जदी आपन को सेल्फ सेंट्रिकनेस देखा जाइथिबो ताहले सेटा समस्त सामने मु क्षमा मागी दउछि द्वितीय जिनस है मोर बुझेबार थिला शैलीटा केमती करिवे तृतीय जिनस है चिंताटा केमती आनिबे नाम ध्यान करिया भीतर देखि आपण केमती करिवे जा फल आपण बेसी लाभ पाइबे मोर उद्देश्य है नाम ध्यान करंतु लाभ पांतु आपण को जीवनटा मो पय बहुत जरूरी कारण आपण जे बहुत दिन काम कले जे मोर ठाकुर कामडा बढ़ी जीवो एटा पय मु लोभी आपण को पाखरे तेणु मोर जो लोभ ठाकुर पाखे रही से उपादान ही आपण तो आपण को भीतर से जिनस सृष्टि हो तापय मु सहायता दे पारे एई जो सुजोग टी ठाकुर देइचंती सेति पय आज सेशन तो आपण मान को पाखर एई कामना नै कि मु आज वक्तव्य शेष करछि कहवा शेष करछि जे ठाकुरंकर एई सेशन ऊपर जे आपण माने जहा ग्रहण कले ताको कार्य रे परिणत कर दियंतु आ परे आ सेशन मु नेबी नै नाम ध्यान ऊपर बहुत किछि बाकी अछि आइडल सेंट्रिक डिस्कशन तयारी होछि ग्रुप डिस्कशन ऊपर कथा हबो तो सेटा गोटे सेशन हबो तो सेशन वर्तमान टाइम पाउनी सेशन करिया लागि एते सेशन हे गेलानी आ भीतर पुणी नाम ध्यान पे सेशन करिया हम पर सक्षमता नाही आज बहुत समय दई करी म आज करिली कारण जेहेतु न्यू ईयर आमे माने खाली अछि साधारणतः भाबरे ऑफिस भी छुट्टी रही छी हां तो मो पाखरे समय थिला म आज गोटे डेडिकेशन देई करी कर देली किंतु आ परे एक्सपेक्ट कले भी करि परिबिनी आउ सेथि पय आपण क्षमा भी मागी दउछी ठीक अछि परिशेष रे समस्त मंगल प्रार्थना करूची समस्त यही कामना नहीं ठाकुर पाखे प्रार्थना करूची समस्त नाम ध्यान को आपणातु अन्य अपेक्षा नाम ध्यान को बेसी बड़ करंतु आचार्य देव स्ट्रेंथ है से नाम ध्यान से से एते ऑर्गेनाइज्ड एते पर्टिकुलर तो तांकर एई भलो जिनसटा तो आम शिखि कार्य परिणत करू काम तो सब जिनस थुआ हो जीवो ए नाम ध्यान रो बेस फाउंडेशन ठीक थाए ठीक अच्छे आज्ञा बहुत कहीदेली एते भी कहवा ठीक नुह रही जय गुरु जय।